Hello everyone. Good evening everyone. How are you all doing? How are you all? Ela unnaranta? Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. I'm really sorry about the delay in lecture. Okay, దీనికి గల కారణం ఏంటంటే అది కూడా నేను చెప్తాను. There is a rally that was going on. Actually, I am working from my home. So there is a lot of sound disturbance. ఎంతో సౌండ్ ఎక్కువ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ రీజన్ వై ఐ హ్యాడ్ టు వెయిట్ ఫర్ 5 to 10 more minutes. ఓకే, అందుకనే ఐ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ వెయిటెడ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఆర్ వి లైవ్? ఫస్ట్ థింగ్, వెయిట్, లెట్ మీ చెక్. ఫస్ట్ థింగ్, ఓకే, awesome. Okay, we are live. Okay. Hi Varshini, hi, good evening. Andukane, and one more thing, you might feel some low in my voice. Endukante I have decreased the the sound actually so that it captures less noise. Okay na? Andukane nenu idi chetulo pattukoni maatladutunnanu. So I hope you understand the reason. Good evening Ramya, good evening Bhavana, good evening Harshita. Hi Harshi, good evening. Hi Priya, everyone. Kirti, good evening Kirti. ఐ థింక్ మెనీ ఆఫ్ యు ఆర్ న్యూ. ఎంతోమంది చాలా కొత్త వాళ్ళు కనిపిస్తున్నారు ఈరోజు, రైట్? హాయ్ పల్లవి, గుడ్ ఈవినింగ్ పల్లవి. హాయ్ వర్మ, గుడ్ ఈవినింగ్. సో ప్లీజ్ కమెంట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ అటెండింగ్ ద సెషన్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. సో ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం అటెండ్ అవుతున్నారా? సార్, దిస్ ఇస్ మై ఫస్ట్ లెక్చర్. ఎనీ వన్ లైక్ దాట్? ఫర్ సమ్ టైమ్ ఐ విల్ బీ హోల్డింగ్ ద మైక్ అండ్ స్పీకింగ్, ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిస్టర్బెన్స్. I don't want to capture the background noise, and I am just taking the mic in my hand. Okay. Hi Praharshita. Hi Reddy. I think first time Reddy, you are the first time I am looking at your name. Okay. Good evening everyone. Once again, welcome back to the session. So ee roju what we are going to do is we are starting with the electron displacement effects. Yes Reddy, I think, oh Kirti, you are editing for the fourth time. Awesome Kirti. So ante nu 4 times live lo unnavu, but I believe I haven't seen you much in the comments, right? Avuna? Okay, so we will start with the electronic effects. So manam previous sessions lo nomenclature aithe clear cut ga discuss chesam. Then we went on to understand isomerism in very much detail. దాంతో పాటుగా ఒక జస్ట్ ఇంట్రొడక్టరీ కాన్సెప్ట్స్, కాంజుగేషన్ అంటే ఏంటి, రెజనెన్స్ అంటే ఏంటో నేను ప్రీవియస్ సెషన్లో మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఎస్ రమ్య, ఐ నో యూ వెరీ మచ్. లక్ష్మి ఆల్సో, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ వెరీ రెగ్యులర్. నాకు తెలుసు మీ ప్రతి ఒక్క పేరు నా మైండ్లో అట్లే గుర్తుండిపోయాయి. లిటరలీ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. హాయ్ సంధ్య, గుడ్ ఈవినింగ్ సంధ్య. I'm really sorry about starting the lecture a bit late today. Okay, I hope you understand the reason. So manam entante, out of the 4 electronic effects, ante inductive effect, electromeric effect, hyperconjugation, as well as resonance effect. So ee nalugutni kuda manam nerchukoye bandu ee particular session lo ee rendu effects gurinchi in detail aithe manam ardham cheskundam. దీనికి సంబంధించిన అప్లికేషన్స్ తో సహా ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఆర్ యు గైస్ రెడీ టు స్టార్ట్ దిస్ లెక్చర్? సో ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. దిస్ ఈజ్ మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్. ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే టు రీచ్ పీపుల్. మీ ద్వారా ఇంకొంతమందికి తెలియాలి. దే హ్యావ్ టు కమ్ హియర్, దే వాంట్ టు లెర్న్ విత్ అస్. ఓకే, that is something I would feel really great if you can actually share things across to a lot of people, right? Okay, so if you haven't joined the Telegram group, మీరు కనుక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వనట్లయితే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ఎంతో మందికి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కూడా, క్లాస్ నోట్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడో 15 ఏళ్ల ముందర నాకు నా టీచర్స్ చెప్పిన క్లాస్ నోట్స్ ఈ రోజుటికి కూడా నేను ఉపయోగిస్తున్నాను. ఐ హ్యావ్ ద ప్రూఫ్. ఒక సెషన్లో లిటరలీ ఆ నోట్స్ కూడా నేను చూపించాను. ఓకే, ఐ హ్యాడ్ ఆసమ్ టీచర్స్. ఓకే, ఐ హ్యాడ్ సీరియస్లీ ఆసమ్ టీచర్స్. ఐ వాజ్ వెరీ ఫార్చునేట్ టు హ్యావ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ టీచర్స్. ఎందుకంటే 15 ఏళ్ల తర్వాత కూడా ఈ రోజుకి కూడా నేను వాళ్ళని తలుచుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ఐఎమ్ హియర్ బికాస్ ఆఫ్ దెమ్. ఓకే, దే థాట్ మీ కెమిస్ట్రీ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్, రైట్? So thank you so much. Fine, let's start with today's lecture. First thing, inductive effect. So first thing ఏంటంటే
ఎలక్ట్రాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫెక్ట్స్. సో బేసికల్గా ఈ ఎలక్ట్రాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫెక్ట్స్లో ఏం జరుగుతుంది అనే విషయం గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, సో అంటే ఈ ఎఫెక్ట్లో ఏంటంటే ఒక పర్టికులర్ మాలిక్యూల్లో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మాలిక్యూల్లో ఆటమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఈ ఆటమ్స్ ఒకదానికొకటి బాండ్ అయి ఉంటాయి. కరెక్ట్? సో దెర్ ఈస్ అ బాండ్ బిట్వీన్ దిస్ ఆటమ్ టు దట్ ఆఫ్ ద అదర్ ఆటమ్. సో ఇక్కడ మనకి ఈ ఓవరాల్ ఈ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్లో మనకి ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఒక మాలిక్యూల్లో electrons will move from one atom to the other. There is only movement of electrons but not the movement of atoms. అంటే ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్లో ఎక్కడా కూడా ఆటమ్స్ అనేవి కదలవు. ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటికి ఒక చోటు నుంచి ఒకటికి ఆటమ్స్ అనేవి కదలవు, కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. అందుకని వీటిని ఎలక్ట్రాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫెక్ట్స్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫెక్ట్స్లో ద ఫస్ట్ వన్ విల్ బి లెర్నింగ్ ఇస్ అబౌట్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. So now I will increase the little bit of noise. నాకు తెలుసు కొంచెం సౌండ్ తక్కువ ఉందని. ఓకే, సో ఐ బిలీవ్ నౌ we are clear. ఓకే, సో మీకు నా వాయిస్ కనుక క్లియర్గా ఉంది అని అంటే ప్లీజ్ టెల్ మీ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. లేదు అని అంటే జస్ట్ లెట్ మీ నో. I will even tune down it to a better noise so that you can hear it better. Okay, so thank you so much Ramya, it means a lot. I will take that as a compliment, right? So ఈ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే దిస్ ఈస్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫెక్ట్. అంటే బేసికల్గా ఈ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్లో ఏం జరుగుతుంది అనేది మాట్లాడదాం. సో ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫెక్ట్. ఎలక్ట్రాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫెక్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ ఎఫెక్ట్లో there is no movement of atoms. అంటే ఇక్కడ మనకు atoms అనేవి మూవ్ అవ్వవు. అబ్సల్యూట్లీ పల్లవి, యూ కెన్ ఆస్క్, ఐ విల్ రెస్పాండ్ టు ఇట్ ఓవర్ టైమ్. ఓకే, సో దీంట్లో మనకేంటి నో మూమెంట్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఇన్ ద ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. సో ఆటమ్స్ అనేవి ఎలా కూడా మూవ్ అవ్వవు. అసలు ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే సో ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ క్యాన్ బి డిఫైన్డ్ యాజ్ ద ఇండక్షన్ ఆఫ్ చార్జ్ ఇన్ ద చైన్ బై ఏ పర్టికులర్ గ్రూప్. అంటే ఏదైనా ఒక గ్రూప్, ఓకే, ఒక గ్రూప్ కనుక ఒక చైన్ ఉన్నింది అనుకోండి, ఒక కార్బన్ చైన్, లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ వన్ కార్బన్ చైన్. ఓకే, సో ఇటువంటి కార్బన్ చైన్ ఈ గ్రూప్ అటాచ్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, నౌ దిస్ గ్రూప్ క్యాన్ ఇండ్యూస్ సర్టెన్ చార్జ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ చైన్. అంటే ఈ చైన్లో ఈ గ్రూప్ అనేది ఏదైతే ఉందో దిస్ క్యాన్ ఇండ్యూస్ ద చార్జ్, ఇండ్యూస్ ద చార్జ్ ఇన్ ద చైన్. అండ్ ఈ చార్జ్ అనేది పాజిటివ్ చార్జ్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదంటే నెగటివ్ చార్జ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో హియర్ inductive effect is defined as the induction of charge by a group onto a particular chain. Okay, so ఈ చార్జ్ అనేది పాజిటివ్ చార్జ్ అయినా అవ్వచ్చు, నెగటివ్ చార్జ్ అయినా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ రెఫర్డ్ టు యాజ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. సో బేసికల్గా ఈ గ్రూప్ ఈ పర్టికులర్ చైన్ మీద చార్జ్ని ఇండ్యూస్ చేస్తుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్, రైట్? వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? Okay, Sai Pallavi, sir, what is the structure of azylene? It is benzoid or non-benzoid? So when you look at azylene, okay. Oh, sorry. Sorry. What's happening? Okay, so you have a 5-membered ring as well as a 4-membered ring. Okay, so then you have here, let me change this properly, let me write it properly. Oh, what did I do? A mistake?
What mistake did I do here? One minute. One minute. So there are 10 pi electrons. So there are 5 bonds. Is that a 7-membered ring? Okay. So this is azulene, right? Okay. So this is azulene. Sorry, my bad. It was my mistake. So this is azulene, correct? So ఈ azulene లో మనకు చూస్తే 2 rings ఉన్నాయి. So this is one ring. This is the second ring. Okay. So కానీ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే how many electrons are there? This is also the other bigger ring. So ఈ particular case లో మనం కానీ చూసినట్లయితే this is non-benzoid. So first thing ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఎన్ని electrons ఉన్నాయి? 10 electrons, right? So if there are 10 electrons here, okay, so ఇక్కడ మనకు 10 electrons ఉన్నాయి అని అంటే what is happening here? First thing ఇక్కడ మనం ఇది aromatic, non-aromatic or anti-aromatic. First thing it's a non-benzoid compound. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది అసలు aromatic compound. So how am I saying this as an aromatic compound? ఇది aromatic compound గా ఎలా చెప్తాను నేను? ఫస్ట్ థింగ్ దీంట్లో కాంజుగేషన్ ఉందా? డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్. సో ఇక్కడ 10 ఎలక్ట్రాన్ కాంజుగేషన్ అయితే ఉంది, కరెక్ట్? సో దాంతో పాటుగా 10 ఎలక్ట్రాన్స్ కాంజుగేషన్ ఉన్నాయి. అండ్ వన్ థింగ్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ సైక్లిక్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ప్లేనార్. సో ఇది 4n+2 పై ఎలక్ట్రాన్ రూల్ అప్లై చేస్తుందా? సో దిస్ ఇస్ ఒబేయింగ్ దిస్ 4n+2 పై ఎలక్ట్రాన్ రూల్, correct? I'm sorry about that. I actually mistake. I kept on drawing a 6-membered ring. That is the reason how come I'm getting only 4 bonds. అదే నేను చెక్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎందుకు నాకు 4 bonds వస్తున్నాయి, ఎందుకు నాకు 4 bonds వస్తున్నాయి అని నేను చెక్ చేస్తున్నాను. Actually it is a 7-membered ring. So that is the only reason I didn't draw it here. So ఇక్కడ మనకు 4n+2 పై ఎలక్ట్రాన్ రూల్ ఒబే అవుతుంది. ఇది కాంజుగేషన్ లో ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం సైక్లిక్, ప్లేనార్. ఆబ్వియస్లీ ఇది ఒక అరోమాటిక్ కాంపౌండ్. అండ్ ఇది నాన్ బెంజాయిడ్ అని ఎందుకు చెప్తామంటే ఇట్ ఈస్ అరోమాటిక్ ఇన్ నేచర్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దెర్ ఈస్ నో బెంజీన్ రింగ్. బెంజీన్ రింగ్ ఉన్నట్లయితే బెంజాయిడ్ అని చెప్తాం. సో బెంజీన్ రింగ్ లేదు కాబట్టి, బట్ దిస్ హ్యాస్ ఎ 7-membered ring with that a 5-membered ring. Okay, hence it is aromatic but non-benzoid compound. Understood? Is this clear, Pallavi? Did I clarify your doubt? Okay. Clear? Yes, Vinny, it is absolutely aromatic in nature. Is it clear? Did I answer your question, Pallavi? Please let me know. I will re-explain it again. Okay. So ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ లో ఒక గ్రూప్ అనేది ఉంటుంది. సో ఈ గ్రూప్ లో మనకు దర్ ఇస్ ఎ కార్బన్ చైన్ హియర్. సో ఈ కార్బన్ చైన్ ఏదైతే ఉందో, so this group will induce the charge in this carbon chain. So ఈ charge అనేది ఈ గ్రూప్ అనేది it could either induce positive charge, అంటే ఒకవేళ ఈ గ్రూప్ గనుక ఈ రింగ్ లో గనుక పాజిటివ్ చార్జ్ ని ఇండ్యూస్ చేసింది అనుకోండి. ఓకే, ఏ చార్జ్ ని ఇండ్యూస్ చేసింది? పాజిటివ్ చార్జ్ ని ఇండ్యూస్ చేసింది అనుకోండి. ఓకే, దెన్ దిస్ ఈస్ known as a minus I group అని పిలుస్తాం. ఒకవేళ ఈ గ్రూప్ కనుక ఈ చైన్లో పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇండ్యూస్ చేస్తే ఈ గ్రూప్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? మైనస్ ఐ గ్రూప్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఒకవేళ ఈ సేమ్ గ్రూప్, ఓకే, ఇదే చైన్లో గనుక, అంటే ఇటువంటి చైన్లో ఇదే గ్రూప్ గనుక ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇండ్యూసింగ్ నెగటివ్ ఛార్జ్, ఎలా అనేది కూడా చెప్తాను.
ఈ గ్రూప్ కనుక ఇలా నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఆ చైన్లో ఇండ్యూస్ చేస్తే ఈ గ్రూప్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ప్లస్ ఐ గ్రూప్ అని పిలుస్తాం. ప్లస్ ఐ గ్రూప్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో వన్ థింగ్ ఈజ్ వెరీ క్లియర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్. అంటే మనకు ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ వల్ల, సో దాట్ మీన్స్ బేసికలీ ఇట్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద difference in electronegativities between the group and chain. ఓకేనా? సో ఈ డిఫరెన్స్ వల్ల మనకు ఓకే, ఈ డిఫరెన్స్ వల్ల మనకు ఈ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది. అంటే ఒక చైన్ అంటే వీఆర్ కంపేరింగ్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్రూప్ విత్ దిస్ కార్బన్స్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ సీయింగ్ దిస్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. ఓకే, సో మనకు ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్, ఈ పర్టికులర్ కార్బన్స్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఇండ్యూస్ చేయాలి అని అంటే, ఓకే, మీకు గుర్తున్నట్లయితే ఒక పోలార్ మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం, ఒక సింపుల్ పోలార్ మాలిక్యూల్ తీసుకుందాం. అంటే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ వాటర్ తీసుకోవచ్చా నేను? ఎస్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే వాటర్ని తీసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇటువంటి వాటర్ మాలిక్యూల్లో మనకున్న ఆక్సిజన్ ఆటమ్ ఏదైతే ఉందో, వాట్ ఈస్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్ డూయింగ్? ఇట్ ఈస్ పుల్లింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే దీంట్లో మనకు ఆక్సిజన్ ఆటమ్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ ఇవి, అవునా? అలానే హైడ్రోజన్ కూడా ఆటమ్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ ఆర్ ద ఆటమ్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్స్ హ్యావ్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ విచ్ డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్ ఉండడం వల్ల ఇది ఆక్సిజన్ వైపు ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటాయి. అంతేనా? ఇస్ దిస్ రైట్? సో ఇఫ్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్, ఎందువల్ల? డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్. సో దీనివల్ల ఏం జరుగుతుంది? మనకు ఆ బాండ్ అనేది పోలరైజ్ అవుతుంది. అంతేనా? సో ద బాండ్ గెట్స్ పోలరైజ్డ్. ఎందుకు పోలరైజ్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది ఆక్సిజన్ వైపు మూవ్ అవుతున్నాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ వైపు అనేది ఆక్సిజన్ వైపు మూవ్ అవుతున్నట్లయితే ఈ ఆక్సిజన్ మీద మనకు పార్షియల్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది పెరుగుతుంది. అలానే హైడ్రోజన్ మీద పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇది దేనివల్ల వచ్చింది? బికాస్ ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్. సో ఇదే గనక ఒక కార్బన్ చైన్లో మనకి జరిగితే ఆ ఎఫెక్ట్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం? ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తున్నాం. రైట్? వీఆర్ కాలింగ్ దట్ గ్రూప్ యాజ్ వీఆర్ కాలింగ్ దాట్ ఎఫెక్ట్ యాజ్ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్. అది కనుక కార్బన్లో జరిగినట్లయితే. సో బేసికల్గా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, ఈ గ్రూప్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఇండ్యూసింగ్ ద ఛార్జ్. ఓకే, సో ఈ గ్రూప్ ఇలా ఎలక్ట్రాన్ని తీసుకుంటుంది. సో దాట్ మీన్స్ బేసికల్గా ఈ గ్రూప్ ఈస్ బిహేవింగ్ యాజ్ వాట్? అన్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుందా? ఓకే, దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే దిస్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఎ గ్రూప్ విత్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. Group with high electronegativity compared with this chain. Group with high electronegativity where it is compared with this chain. This is what I can tell about this minus I group. Antena? Am I right? Did I tell it right? Yes, absolutely. This is an electron withdrawing group. అప్పుడు మాత్రమే, అంటే వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే దీనికి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ తన వైపు పుల్ చేస్తుంది. సో ఇలా పుల్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ కార్బన్ మీద ఇట్ విల్ ఇండ్యూస్ ఏ పార్షియల్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ విల్ ఇండ్యూస్ ఏ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇట్ విల్ ఇండ్యూస్ ఏ పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. మరి ఇప్పుడు ఈ కార్బన్ మీద మళ్ళీ డెఫిషియన్సీ ఏర్పడింది కదా. సో ఆబ్వియస్గా దిస్ గెట్స్ క్యారీడ్ అవే టు దిస్ కార్బన్ ఆల్సో. సో ఇది ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ ఏర్పడింది కాబట్టి ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్ ఎలా మూవ్ అవుతాయి? ఇటు సైడే మూవ్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు దీని మీద కూడా పార్షియల్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, అంటే కొంత మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దీ ఈ ఆటమ్ ఏదైతే ఈ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ని చూపిస్తుందో ఆ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది తగ్గు అవుతుంది. విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిస్టెన్స్ the inductive effect will actually decrease.
ఓకే, అంటే ఇండివిజువల్ ఆటమ్ గురించి మాత్రం మాట్లాడుతున్నాను. సో ఈ ఆటమ్ దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ అంటే ద ఎలక్ట్రాన్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్ విల్ బి మూవింగ్ టువర్డ్స్ దట్ గ్రూప్ విల్ బి మోర్. అలానే ఇక్కడ సెకండ్ కార్బన్ చూస్తే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ పర్టికులర్ గ్రూప్ వైపు మూవ్ అయ్యేది కొంత తక్కువగా ఉంటుంది, వెరాస్ ఈ కార్బన్ చూస్తే ఇంకా తక్కువగా ఉంటుంది. దిస్ విల్ బి ఈవెన్ మోర్ లెస్. సో ఇది ఈ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ కూడా మనకు ఈ 3 కార్బన్స్ వరకే కొంత ఎఫెక్టివ్గా కనిపిస్తుంది. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇటువంటి ఎఫెక్ట్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అని పిలుస్తాం. అండ్ ఈ గ్రూప్ని ఏమని పిలుస్తాం? ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఆర్ ఎ గ్రూప్ విత్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ దిస్ చైన్. ఓకే, అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, అలానే లెట్స్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ గ్రూప్. ఓకే, సో ఈ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ ఇండ్యూసింగ్ ద నెగటివ్ చార్జ్ ఆన్ టు ద కార్బన్. అంటే ఇక్కడున్న గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ఇస్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ గ్రూప్ కంపేర్డ్ టు దిస్ రెఫరెన్స్. అంటే కెన్ ఐ సే దిస్ గ్రూప్ ఇస్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ గ్రూప్ కంపేర్డ్ విత్ చైన్, కంపేర్డ్ విత్ రెఫరెన్స్. అంటే ఒక రెఫరెన్స్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇది లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఉంటుందా? ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? అలానే దిస్ విల్ ఇండ్యూస్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, ఇట్ విల్ గివ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. సో దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్, వెరాస్ దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్ గివింగ్. అవునా? ఈ గ్రూప్ అనేది ఎలక్ట్రాన్ గివింగ్. ఓకే, సో ఇలా ఇచ్చినప్పుడు ద సేమ్ థింగ్ ఈ కార్బన్లో మనకి ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ ఇండ్యూస్ ఎ నెగిటివ్ చార్జ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్స్. అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైందా? నాకు ఒకటి నవ్వు వచ్చేది ఏంటంటే ఈ అజిలిన్ గురించి అడిగినప్పుడు నేను 6 మెంబర్ రింగ్ 10 సార్లు చేస్తున్నాను, 10 బాండ్స్ రావట్లేదు ఏంటి అని 10 సార్లు చూస్తున్నాను. ఓకే, so is this clear? Do you have any doubt still here? Okay, so now let's talk more about this minus I group. Okay na? So asali minus I group we will try to understand with some examples. Okay, so let's talk about this minus I group. Okay, so minus I group ante idem chestadi? This group, for example, let's say ikkada naaku oka alkyl group undi anukundam, oka alkyl group. So basically a chain. Okay, so ఈ చైన్ కి లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ ఫ్లోరిన్, అలానే క్లోరిన్, అలానే బ్రోమిన్ అండ్ దెన్ అయోడిన్. ఓకే, సో ఈ 4 గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ 4 గ్రూప్స్ ఒక దేనికి అటాచ్ అయి ఉన్నాయి? ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్స్కి అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. సో బేసికల్గా ఈ గ్రూప్స్ కనుక ఒక కార్బన్ చైన్కి అటాచ్ అయితే దిస్ యాక్ట్ యాజ్ ద ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ థింగ్ వీటి యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే, వీటి యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఆర్డర్ చూసినట్లయితే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, క్లోరిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, బ్రోమిన్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ అయోడిన్. అవునా? సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద కేస్ then can I say that the same will be their electron withdrawing nature? అంటే ఇది కనుక ఒక చైన్కి కానీ అటాచ్ అయినట్లయితే దే విల్ డిఫర్ మోర్ ఇన్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీస్. సో అందువల్ల ద మొమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ టువర్డ్స్ దిస్ గ్రూప్ విల్ బి మోర్ దాన్ దిస్ గ్రూప్ విల్ బి మోర్ దాన్ దిస్ విల్ బి మోర్ దాన్ దిస్. అంటే కెన్ ఐ సే దాట్ ఓకే ఫ్లోరిన్ విల్ షో more minus I effect compared to that of the chlorine. Chlorine will show more minus I effect compared to that of the bromine. Bromine will show more minus I effect compared to that of the iodine. Chapacha? So this will be the order of minus I effect. Did you understand this? Is this clear? Okay. Do you have any doubt still here? Ardhamainda? So this will be the order of minus I effect in the halogens. So ఒకవేళ ఈ halogens కనుక if they are linked to the alkyl group, ఈ fluorine అనేది it will withdraw more electrons from the chain. అంటే
that will induce more positive charge in the chain. So this can induce more positive charge in the chain compared to this. This can more withdraw electrons from this. This can more withdraw more electrons than this one. Okay, and similar, how about this? Okay, well, let's say if I'm comparing fluorine, OH, and let's say NH3. Sorry, NH2 groups. So ఇప్పుడు ఈ మూడు చెప్పండి. So if you notice these groups, okay, ఇక్కడ కూడా మనకి electronegativity of fluorine. So if you are looking at these atoms, electronegativity of this fluorine will be greater than that of oxygen, will be greater than that of oxygen. The same will be the minus I effect also. So the same will be the minus I effect. So this will be the order of minus I effect. అవునా, కరెక్టా? అంటే ఫ్లోరిన్ అనేది it can withdraw more electrons compared to that of the OH. OH can withdraw more electrons compared to that of the NH2. Is this clear? Understood? Yes, absolutely, Vinny. Okay, so this is a minus I group. Okay, now let's talk about plus I group. So, ఈ minus I groups ఏం చేస్తాయి? So they will, so if there is a group, okay, so ఈ group గనుక, if it is inducing the positive charge in the chain, by how? By pulling the electrons towards itself. అప్పుడు ఇక్కడ ఏ చార్జ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది? ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది, ఆబ్వియస్లీ. డూ యూ అండర్స్టాండ్? సో ఇటువంటి గ్రూప్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? మైనస్ ఐ గ్రూప్గా పరిగణిస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ minus I group, and the effect that is caused here is known as minus I effect. Okay, clear? Understood? Do you have any doubts still here? Okay, and similarly, what exactly is the plus I effect? So plus I effect lo manakunna group edaithe undo, if this group is inducing the negative charge in the chain, ante that means it is giving this electrons to the chain, electron donating. So దీని వల్ల ఇక్కడ మనకు నెగటివ్ చార్జ్, నెగటివ్ చార్జ్, నెగటివ్ చార్జ్, నెగటివ్ చార్జ్. అప్పుడు ఈ గ్రూప్ ని ఏమని పిలుస్తామంటే మనం, we call this group as plus I group. ఓకే, ఈ గ్రూప్ మనం ఏమని పిలుస్తాం? ప్లస్ I group అని పిలుస్తాం. And you know, all alkyl groups are plus I groups. So all alkyl groups are plus I groups. అర్థమైందా? Is this clear? Understood? Do you have any doubts still here? So alkyl groups అన్ని కూడా మనకు plus I groups లా కనిపిస్తాయి. Okay, and దాంతో పాటు just now we have learned something about this OH minus. So basically OH group ఏంటి? This is a minus I group కదా, ఇది ఒక మైనస్ I group. ఓకే, ఒకవేళ దీంట్లో నుంచి H plus వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, let's say the H plus is gone, then obviously what is the group that is formed here? O minus 1 group. అంతే కదా? So this O minus 1, ఈ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో, this act as a plus I group. గుర్తుపెట్టుకోండి, OH ఉంటే అది మైనస్ I group. Just now we have learned. ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ withdrawing group. Whereas O minus 1 ఉన్నట్లయితే it act as a plus I group. Understood? That means it donates the electron to the chain. అర్థమైందా? Is this clear? Do you have any doubts still here? Okay. So next thing. So మనకి ఇక్కడ alkyl groups లో let's try to understand the basic simplest alkyl groups. CH3 group. Let's say ఈ R group కి మనకు, okay, let's say you have CH3 group. Okay, so ఈ CH3 group ఏం చేస్తుంది? It gives electrons, correct? So this is a CH3 group. CH3, CH2 group, CH3, CH2, CH2 group. సో ఈ గ్రూప్లో మనం కానీ గమనించినట్లయితే, సో బేసికల్గా ఈ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ గివ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, రైట్? సో దట్ మీన్స్ ఇట్ గివ్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు ద చైన్.
ఓకే, ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే ఇస్తాయి కదా. సో దిస్ గివ్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, దే ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్స్. అవునా? సో ఇక్కడ యాజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఇంక్రీజెస్ ద ప్లస్ ఐ నేచర్ ఇంక్రీజెస్, అంటే ద టెండెన్సీ ఆఫ్ గివింగ్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఇంక్రీజెస్. సో ఈ గ్రూప్ కనుక ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే దిస్ గివ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ టు ద చైన్. సో యాజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ ఇంక్రీజెస్ మనకు ద ఎలక్ట్రాన్ గివింగ్ టెండెన్సీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో అంటే ఈ మూడిట్లో ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్, sorry, the plus I effect, CH3 will be less than CH3 CH2, this will be less than CH3 CH2 CH2. So this will be the order of plus I effect. This will be the order of plus I effect. Is this clear? Understood? So మనకి ఇక్కడ plus I effect ఇది ఎక్కువగా చూపిస్తాయి. So more the number of carbons, more will be the plus I effect. Okay. So this will be the based on the length of the chain. Okay. Okavela if you are taking primary, secondary, tertiary. Okay. So that means primary alkyl group అంటే simple. This is just a CH3 group. Okay. Next. ఈ CH3 group లో ఒక హైడ్రోజన్ తీసుకెళ్ళి ఒక CH3 తో సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం అనుకోండి. Okay, so this is basically a primary alkyl group, and let's say CH, ikkada malli oka CH3 and here is one more CH3. Can I say this is a secondary alkyl group? Yes. And how about tertiary? CH3 CH3 alane ikkada CH3, ఇది ఒక tertiary alkyl group. So you have what? Primary, secondary alkyl, tertiary alkyl. Sorry, my bad. This is a methyl group. ఇదొక primary alkyl group, secondary alkyl group and tertiary alkyl group. So ఇక్కడ మనకు గమనించినట్లయితే, so if you are looking at this, so this acts as the plus I groups. So if you notice here, okay, so ఇక్కడ మనకు ఎలా ఉంటుందంటే charge will be here partial sorry, I'll take a different color to explain this. So ఇక్కడ మనకు partial positive వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఇంకొక గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, సో ఇది గివింగ్ కాబట్టి ఇక్కడ partial positive అంటే ఇక్కడ partial positive, whereas here it is partial positive, here partial positive, మరి ఇక్కడేమో partial positive. అంటే కొంత మనకి యాజ్ ద డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్ ద ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ డిక్రీజెస్, అంటే దీని యొక్క కాంట్రిబ్యూషన్ తగ్గుతుంది అని మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే లెంత్ ఆఫ్ ద చైన్ పెరిగింది, ఇక్కడ మనకు లెంత్ ఆఫ్ ద చైన్ పెరిగితే ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ పెరిగింది. సో ఇక్కడ కూడా మనకు మోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ వస్తున్నాయి కదా, ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ పెరుగుతుంది కదా. సో ఈ లాజిక్లోనే కాకుండా హియర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్. సో ఇక్కడ మనకు పార్షియల్ పాజిటివ్ వస్తుంది, ఈ గ్రూప్ ఏదైతే అటాచ్ అయింటుందో దిస్ టేక్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ నుంచి దిస్ ఇస్ పార్షియల్ పాజిటివ్, ఇక్కడ నుంచి పార్షియల్ పాజిటివ్. ఓకే, మరి ఇక్కడ సేమ్ లాజిక్, ఇక్కడేమో ఇది పార్షియల్ పాజిటివ్, సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ అనేది ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఎక్కువ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇక్కడ ఇవ్వగలుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్టెన్స్. సో దెర్ ఆర్ 2 గ్రూప్స్ హియర్. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే అదే 3 కార్బన్స్లో ఇక్కడ చాలా తక్కువ మాత్రమే కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది ప్లస్ ఐకి, కానీ ఇక్కడ 2 డిస్టెన్స్ చాలా తక్కువలో ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఎక్కువ కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పార్షియల్ పాజిటివ్ దిస్ ఇస్ పార్షియల్ పాజిటివ్, పార్షియల్ పాజిటివ్, పార్షియల్ పాజిటివ్. సో అందుకనే మనకి ఏంటంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే హియర్ ద ఆర్డర్ విల్ బి మిథైల్ విల్ బి లెస్ దాన్, primary will be less than, secondary will be less than tertiary. So this will be the order of the plus I group. Understood? Is this clear? Okay, ila aithe plus I effect manaku చూపిస్తాయి. Okay, and one more thing I'll tell you. So mana ganaka I will before I tell you the order, okay, so ikkada CH3 groups మనం ఏమని చెప్పాం, ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ మనం ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ అన్నాం కదా.
అలానే do you know what is this benzene ring? That is C6H5. C6H5 will act as a minus I group compared to that of the alkyls. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే చెప్తాను. ఒకవేళ ఓకే ఒక బెంజీన్ రింగ్ ఉందనుకుందాం ఇక్కడ, ఇలా ఒక బెంజీన్ రింగ్. ఈ బెంజీన్ రింగ్కి లెట్స్ సే ఒక CH2 CH3, ఇది ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి, ఆల్కైల్ గ్రూప్ అనేది ప్లస్ ఐ గ్రూప్. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇండ్యూసెస్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్. అంటే ఇక్కడ మనకు ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తాయి, వెరాస్ ఫినైల్ గ్రూప్ మైనస్ ఐ గ్రూప్ కాబట్టి ఇది ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్గా యాక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ హోల్ కేస్లో ఇదేమో ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఓకే, అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇదేమవుతుంది, దిస్ బికమ్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్ ఆర్ గివింగ్ గ్రూప్. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో ఇక్కడ వీఆర్ జస్ట్ కంపేరింగ్ దిస్. ఇది ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూప్, ఇదేమో మైనస్ ఐ గ్రూప్. అండర్స్టూడ్? ఓకే, క్లియర్ టిల్ హియర్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ టిల్ హియర్? You can tell me in the chat box. I will tell you if you have any other doubts. Okay, so next thing we'll try to talk about the applications of this plus I and minus I effect. So the first thing endante, 1 minute. The first thing will be about the magnitude of charge on the cation. Okay, so oka carbocation to start chedam. So let's say I am taking this, let's say I have a group. Okay, ఇది ఒక గ్రూప్, అండ్ ఈ గ్రూప్ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ఏ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ అనుకుందాం. ఇది ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూప్. ఓకే, ఈ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఏమో ఒక కార్బోకాటయాన్కి అటాచ్ అయింది అనుకున్నాం. దట్ మీన్స్ CH3 ప్లస్కి అటాచ్ అయింది అనుకుందాం. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కేస్ విల్ టాక్ అబౌట్. రెండోది ఏంటంటే దెర్ ఈస్ వన్ మోర్ గ్రూప్. ఓకే, విల్ టాక్ అబౌట్ 2 కేసెస్. సో ఇదేమో కేస్ 1. ఓకే, ఇక్కడేమో కేస్ 2. ఓకే, సో ఈ గ్రూప్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ అగైన్ ఏ మైనస్ ఐ గ్రూప్. ఇది ఒక మైనస్ ఐ గ్రూప్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ అగైన్ అటాచ్డ్ టు ద సేమ్ క్యాటయాన్, దట్ ఇస్ CH3 ప్లస్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ ఉండడం వల్ల what happens to the magnitude of positive charge? So ఇక్కడ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఉండడం వల్ల magnitude of positive charge increase అవుతుందా లేదంటే డిక్రీజ్ అవుతుందా in the case 1? Tell me what happens. So మళ్ళీ ప్లస్ ఐ, look at the plus I. What will plus I do? ప్లస్ ఐ ఏం చేస్తుంది, ఆ గ్రూప్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తుంది. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఇండ్యూసెస్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ టు దట్ చైన్. అంటే ఇక్కడ మన చైన్ ఇదే. So that means plus I group ఏం చేస్తుంది, it induces the electrons into the chain. So if this is inducing the electrons, అంటే ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది ఇండ్యూస్ చేస్తుంది, అంతే కదా. సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ ఎ డిక్రీజ్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఉండడం వల్ల ఇట్ డిక్రీజెస్ ద magnitude of positive charge. Avuna? Is this right? So plus I group basically it decreases the magnitude of positive charge. That is absolutely right. Mar ade minus I group em chestadi. So what will this minus I group does? ఈ మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఏం చేస్తా చెప్పండి. సో బేసికలీ దట్ మీన్స్ ఇక్కడ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఎగ్జాంపుల్తో ఐ విల్ షో హియర్. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లెట్స్ టాక్ దిస్ గ్రూప్ ఇస్ CH3 CH2 and here it is CH2 with a positive charge. So this is one example. సో ఇది ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ తగ్గించేస్తుంది ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు దిస్. అలానే ఒక మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది, ఇఫ్ యూ నోటీస్ దిస్ మైనస్ ఐ గ్రూప్, ఓకే, మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే whenever there is this minus I group, it actually increases the positive charge. ఎందుకంటే
here this group is acting as what? ఈ గ్రూప్ ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ? This is an electron withdrawing. ఎందుకు electron withdrawing? Because of high it is electron donating. ఇదేమో electron donating. ఎందుకు electron donating? Compared to this, because of the low electronegativity. Okay, మరి ఇక్కడ ఇది ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? ఇట్ టేక్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద బెంజీన్ రింగ్. అంటే ఇక్కడ నుంచి ఈ గ్రూప్ అనేది ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ని పుల్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్. ఇంక్రీజెస్ ద magnitude of positive charge. Okay, so ila increase chestadi, okay, by pulling the electrons from the CH3 plus group. And oka best example, if you want, you can take anything. Okay, ikkada NO2 group తీసుకోవచ్చు, లేదా let's take for example, if you want fluorine తీసుకున్నా కూడా CH3 plus, అంటే ఇది డీస్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. సో అంటే వన్ మోర్ థింగ్. సో నౌ ఇఫ్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద, ఓకే, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద నాన్ కాంజుగేటెడ్ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్. సో నాన్ కాంజుగేటెడ్ అంటే ఏంటి? సో బేసికల్గా అన్ ఆల్కైల్ గ్రూప్ వితౌట్ కాంజుగేషన్, అంటే దెర్ ఇస్ నో డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్ సింగిల్ బాండ్ డబుల్ బాండ్, అటువంటి కాంజుగేషన్ లేని ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ గురించి మనం మాట్లాడదాం. ఓకే, విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. సో ఇక్కడ బేసికల్గా ఏంటంటే ఒక కార్బోకాటయాన్ కావచ్చు, దిస్ ఈస్ ఏ కార్బోకాటయాన్, దర్ ఇస్ ఏ పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో ఈ పర్టికులర్ ఛార్జ్ కనుక ఒక క్యాటయాన్ అనేది ఎప్పుడు స్టేబుల్ అని మనం మాట్లాడతామంటే, ఓకే, ఇఫ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ ద కార్బోకాటయాన్ is less, then the carbocation is more stable. What is it? So here we can write stability of carbocation is directly proportional to the, inversely proportional to the magnitude of charge on the carbocation. Magnitude of charge on carbocation. అంటే this is how the stability is explained. అంటే మనకు ఏదైనా ఒక కార్బోకాటయాన్ని మనం చూసినప్పుడు ఈ కార్బోకాటయాన్ యొక్క స్టెబిలిటీని మనం ఎలా కంపేర్ చేస్తామంటే బేస్డ్ ఆన్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ దిస్ కార్బోకాటయాన్. సో ఒకవేళ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కనుక ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే then that becomes more unstable. అంటే can I say that, okay, can I say that ఒక గ్రూప్ ఏదైతే ఒక కార్బోకాటయాన్ మనం తీసుకున్నాం, ఒక క్యాటయాన్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ క్యాటయాన్ గనుక ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్, అంటే బేసికలీ ఏ మైనస్ ఐ గ్రూప్, సో మైనస్ ఐ గ్రూప్ స్టెబిలైజెస్ ద క్యాటయాన్, చెప్పచ్చా? కెన్ ఐ సే దట్? సో క్యాట్ మీన్స్ హియర్ మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఐఎమ్ రియలీ సారీ, మైనస్ ఐ గ్రూప్ విల్ డీస్టెబిలైజ్ ద కార్బోకాటయాన్, ఎందుకంటే ఇట్ ఇంక్రీజెస్ మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో ఇట్ ఇంక్రీజెస్ అంటే స్టెబిలిటీ తగ్గిపోతుంది. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఇది తగ్గిస్తుంది, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తుంది. దట్ మీన్స్ హియర్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది? స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. అంటే ఏదైనా ప్లస్ ఐ గ్రూప్ కనుక కార్బోకాటయాన్ ఉంటే అది స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. అదే కనుక ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ మైనస్ ఐ గ్రూప్ హియర్, అదే ఒక మైనస్ ఐ గ్రూప్ అయితే డీస్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. దేన్ని? కార్బోకాటయాన్ని. ఓకే, వీఆర్ ఓన్లీ టాకింగ్ అబౌట్, అంటే ఏ కేసులో అయినా దిస్ ఇస్ ద కేస్. నెగిటివ్ ఛార్జ్ని అయితే ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్ని తగ్గించగలిగితే స్టెబిలిటీ కూడా మనకు పెరుగుతుంది. ఆ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని మనం రకరకాలుగా తగ్గించవచ్చు. దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ రిడ్యూసింగ్ దిస్ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద గ్రూప్. కానీ ఇప్పుడు మనం ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ కాంజుగేషన్ లేని పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయాన్స్ గురించి మాత్రం మాట్లాడతాం. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ మెంట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? సో దిస్ ఈస్ హౌ ద స్టెబిలిటీ ఈస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఛార్జ్.
సో దేని మీదైనా ఛార్జ్ అనేది తక్కువగా ఉంటే, అందుకే కదా మనం చెప్తాం న్యూట్రల్ కాంపౌండ్స్, వై ఆర్ న్యూట్రల్ కాంపౌండ్స్ మోర్ స్టేబుల్ కంపేర్ టు యువర్ అయాన్స్? దీనికి గల కారణం ఏంటంటే దెర్ ఇస్ నో ఛార్జ్ ఆన్ దెమ్. ఓకే, అందుకనే దే ఆర్ మోర్ స్టేబుల్. ఓకే లక్ష్మి, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్. సో ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుతున్నామంటే ఒక కార్బోకాటయాన్ తీసుకుంటున్నాం, అంటే ఒక క్యాటయాన్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో ఆ క్యాటయాన్ మీద వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ. సో ఈ పర్టికులర్ క్యాటయాన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ, ఈ పర్టికులర్ క్యాటయాన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని మనం చెక్ చేస్తున్నాం. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తుంది అనమాట. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాస్త బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ విల్ న్యూట్రలైజ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో అందువల్ల ఇది ఏం జరుగుతుంది, ఈ పర్టికులర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ అనేది ఇక్కడ తగ్గుతుంది. అదే ఇక్కడ కానీ గమనించిన అనుకోండి, ఈ మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్, అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకుంటుంది. అంటే అప్పుడు ఈ CH3 మీద ఆల్రెడీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఈ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే దెర్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ హియర్. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ పుల్లింగ్ ఆల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్ సంధ్య, వర్షిని, పల్లవి? స్క్రీన్ ఈస్ అ బిట్ టిల్ట్. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ ఫైన్ నా? Okay, understood. Is this clear? అర్థమైందా? ఓకే, సో దిస్ విల్ పుల్, అంటే ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏమవుతుంది, ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఎక్కడైనా సరే మనకేంటంటే ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఒక పర్టికులర్ ఆటమ్ మీద తక్కువగా ఉంటే స్టెబిలిటీ బెటర్గా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనకు ఈ గ్రూప్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఛార్జ్ అనేది తగ్గింది, ఎందుకంటే ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ న్యూట్రలైజ్ చేయగలిగింది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ గ్రూప్ ఉండడం వల్ల ఇక్కడ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఏమైంది, పెరిగిపోయింది. అలా పెరిగింది అని అంటే ఆబ్వియస్లీ స్టెబిలిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది. అందుకనే చెప్తున్నాను ఇక్కడ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కార్బోకాటయాన్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఆన్ ద కార్బోకాటయాన్. సో ఇక్కడ మనకు ఛార్జ్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఐ గ్రూప్ విల్ డీస్టెబిలైజ్. అదే కనుక ప్లస్ ఐ గ్రూప్ చూసినట్లయితే మ్యాగ్నిట్యూడ్ దీనివల్ల ఇక్కడ తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి ఇది స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? అంటే ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ స్టేబుల్ అని ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి. సో ఇక్కడ కూడా లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ఓన్లీ CH3. ఇక్కడ ఒక CH3 గ్రూప్ మాత్రం తీసుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ స్టేబుల్ అని ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ ఒక CH3 గ్రూప్. సో ఈ CH3 గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ని దీనికి ఇస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ తగ్గిస్తుంది పాజిటివ్ ఛార్జ్, కాబట్టి ఇది స్టెబిలైజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఈ F- ఏంటంటే ఆల్రెడీ దాంట్లో డెఫిషియన్సీ ఉంది. డెఫిషియన్సీ ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని అక్కడ క్రియేట్ చేస్తుందంటే ఇదేం చేస్తుంది, డీస్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైందా? ప్రియా, పల్లవి, సంధ్య, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ నౌ? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, I will explain it with examples. Examples కూడా తీసుకుందాం, ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. There is lot more to this session. Okay. So ఇక్కడ let's talk about the anions. So let's say the same thing. ఈసారి ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఒక CH3 మైనస్ ఒక anion ఉంది. ఈ anion కి let's say there is a group here. And ఈ గ్రూప్ ఈసారి ఫస్ట్ ఏమో ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూప్ అనుకుందాం. ఓకే, అలానే there is one more group, so this is attached to the same CH3 minus, okay, anion, అంటే ఈ గ్రూప్ నేమో మైనస్ ఐ గ్రూప్ అనుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ ఏ మైనస్ ఐ గ్రూప్. సో ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ గివ్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు దిస్ anion. సో ఇలా ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తుంది. మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది, అక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది పెరికేస్తుంది. ఫస్ట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు టేక్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో బేసికల్గా ఇది మైనస్ ఐ గ్రూప్ అంటే విత్ రెఫరెన్స్ టు దిస్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, అందుకని ఇక్కడ ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ ఇది తీసేస్తుంది. సో ఇలా మైనస్ ఐ గ్రూప్ విల్ ట్రై టు పుల్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, ప్లస్ ఐ గ్రూప్ విల్ ట్రై టు గివ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్. ఓకే, అంటే బేసికల్గా ఈ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది, కెన్ ఐ సే ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఏంటి ఇక్కడ, magnitude of negative charge increases ఈ కేసులో. సో దిస్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఇంక్రీసెస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఎందుకంటే ఇది ఇంకా ఎలక్ట్రాన్ ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఇది ఇంకా నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది,
it gives the negative charge, it increases the negative charge on this CH3 minus. మరి ఈ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది? It will actually decrease the magnitude of negative charge. Decrease the magnitude of negative charge. Did you understand this? This decreases the magnitude of negative charge. ఎందుకు నెగటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతుంది? ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇక్కడ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. ఈ గ్రూప్ ఏంటంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఓకే, ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఎందుకంటే -I గ్రూప్స్ ఆర్ బేసికలీ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్, అంటే హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ గ్రూప్స్. ఓకే, అండ్ ఈ గ్రూప్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్, అంటే లో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇటువంటి గ్రూప్స్ ఏం చేస్తాయి? ఇట్ గివ్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు దిస్. ఇదేం చేస్తాయి? ఇట్ ట్రైస్ టు పుల్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఫ్రమ్ CH3 మైనస్. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. సో ఇది ఇంకా ఉన్న నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇలా పుల్ చేసుకుంటుంటే ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ దీని మీద ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ డిక్రీజెస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ ద anion. And here it increases the magnitude of negative charge is increased on the anion. సో ఇంతకు ముందే మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఓకే, ఒక అయాన్ మీద చార్జ్ డెన్సిటీ కనుక తక్కువ ఉంటే స్టెబిలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. దట్ మీన్స్ ద సేమ్ థింగ్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే magnitude of charge okay, the magnitude of charge on the carbanion, okay, is inversely proportional to the stability of the carbanion. Stability of carbanion అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే సేమ్ లాజిక్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ కనుక తక్కువ ఉంటే స్టెబిలిటీ బెటర్గా ఉంటుంది. అలానే ఇక్కడ కూడా మనకు నెగిటివ్ ఛార్జ్ కనుక తక్కువగా ఉంటే ఒక పర్టికులర్ యానయాన్ మీద మనకు స్టెబిలిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ ఇక్కడ ఉండడం వల్ల ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఇంకా ఎక్కువ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తుంది. దట్ మీన్స్ కెన్ ఐ సే హియర్ +I group, can I say that here +I group destabilize the carbanion? అంటే ఒక కార్బానియాన్ని ఇది డీస్టెబిలైజ్ చేస్తుంది, ఎందుకంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది కనుక. అదే కనుక మనం -I గ్రూప్ చేస్తే -I గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది? ఓకే, ఇట్ స్టెబిలైజెస్. ఎందుకు స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది? ఆల్రెడీ ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఇది ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ కనుక ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఏం చేస్తుంది? ఇది పుల్ చేసి పడేస్తుంది. సో ఇక్కడున్న ఎలక్ట్రాన్ ఇది పుల్ చేసి పడేస్తుంది కాబట్టి, సో దాట్ మీన్స్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇక్కడ మనకు స్టెబిలిటీ ఏమవుతుంది? మనకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో వెంకట్రామ్ హోల్ మంత్ అయితే GOC వెళ్తుంది, ఎందుకంటే we will talk about addition reactions and their mechanisms, substitution reactions and their mechanisms, rearrangement reactions and their mechanisms, elimination reactions and their mechanisms. ఒక్కొక్కటిగా మెకానిజమ్స్ గురించి క్లియర్గా తెలుసుకున్న తర్వాతే మనం హైడ్రోకార్బన్స్ కావచ్చు, ఓకే, హాలో ఆల్కేన్స్ హాలో అరిన్స్ కావచ్చు, ఆల్కహాల్స్ ఫినోల్స్ ఈథర్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. మీకు కనుక మెకానిజమ్స్ కానీ అర్థమైనట్లయితే ఇంకా నేను లిటరలీ గ్రేడ్ 12th మీకు టీచ్ చేయకపోయినా కూడా మీకు అర్థమైపోతుంది. దట్ ఈస్ మై గ్యారంటీ ఫర్ షూర్. అర్థమైందా? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీఆర్ ఫోకసింగ్ ఎ లాట్ ఆన్ జనరల్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఓకేనా? ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఎఫెక్ట్స్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత, అసిడిటీ గురించి, బెసిడిటీ గురించి, స్టెబిలిటీ గురించి ఇవన్నీ డిస్కషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం రియాక్షన్ మెకానిజం స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఆ రియాక్షన్ మెకానిజంలో we will try to understand about every single type of reaction. At the same time, వాటి యొక్క డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడిషన్ రియాక్షన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్స్, వాటి మెకానిజమ్స్తో సహా నేర్చుకుంటాం, ఇంక్లూడింగ్ ద స్టీరియో కెమిస్ట్రీ.
అంటే స్టీరియో కెమిస్ట్రీ కూడా మారుతుంటాయి. అవన్నీ తెలుసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ బికమ్స్ మోర్ ఈజీ ఇన్ హాలో ఆల్కేన్స్, హాలో అరీన్స్ కావచ్చు, ఆల్కేన్స్, ఆల్కీన్స్, ఆల్కైన్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ కావచ్చు, ఇవన్నీ మీకు చాలా ఈజీ అయిపోతాయి. అర్థమైందా? ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ అలాట్. సరేనా వెంకటరమణ? ఓకే, క్లియర్, అండర్స్టూడ్. ఓకే, ఫైన్. సో ఎలక్ట్రాన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎఫెక్ట్స్ ఈ సెషన్ తర్వాత ఇంకొక 2 సెషన్స్ we will finish the electron displacement effects. ఓకేనా? we will take 2 more sessions. దాంట్లో రెజనెన్స్ సంబంధించింది, హైపర్ కాంజుగేషన్ సంబంధించిన all the applications we'll discuss. ఓకే, ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ విల్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ కూడా మనం ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అయితే ఫినిష్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో దాట్ మీన్స్ హియర్ ప్లస్ ఐ ఇస్ డీస్టెబిలైజింగ్, మైనస్ ఐ ఇస్ స్టెబిలైజింగ్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ థింగ్, let's talk about the stability of this non-conjugated cations. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే నాన్ కాంజుగేటెడ్ అని నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను. సో నాన్ కాంజుగేటెడ్ అంటే ఏంటి? దెర్ ఈజ్ నో కాంజుగేషన్, అంటే దెర్ ఈజ్ నో ప్యారలల్ పీ ఆర్బిటాల్స్. సో ప్యారలల్ పీ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటే మనకేం జరుగుతుంది? రెజనెన్స్ అనేది వస్తుంది. సో రెజనెన్స్ వచ్చింది అంటే ఆబ్వియస్గా ఏం జరుగుతుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ డీలోకలైజ్ అవుతాయి. డీలోకలైజ్ అయితే స్టెబిలైజేషన్ ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది. సో అందుకనే మనం ఇక్కడ ఇప్పటి వరకు రెజనెన్స్ గురించి నేర్చుకోలేదు కాబట్టి ఓన్లీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నాన్ కాంజుగేటెడ్ క్యాటయాన్స్, అంటే నాన్ కాంజుగేటెడ్ సిస్టమ్స్. సో బేసికల్గా ఇక్కడ CH3 పాజిటివ్ చార్జ్ విత్ నో డబుల్ బాండ్, ఇట్లా ఎటువంటి కాంజుగేషన్ లేవు. వీఆర్ ఓన్లీ టేకింగ్ ద ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ సంథింగ్ వితౌట్ కాంజుగేషన్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకేనా? ఓకే, ఫైన్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ లెట్స్ ట్రై టు అప్లై వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్. ఓకే, సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, సో ఈ CH3 గ్రూప్కి ఆల్ హైడ్రోజన్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్. ఇక్కడున్న కార్బన్కి దెర్ ఇస్ 1 CH3 గ్రూప్. ఓకే, ఈ CH3 గ్రూప్ అనేది ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూపే కదా. సో ఇది ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూప్. అలానే ఇక్కడ 2 ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఇది ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూప్, అలానే ఇక్కడ కూడా ఇది ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూప్. మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది ప్లస్ ఐ గ్రూప్, ఇది ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూప్, ఇది కూడా ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూప్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, ద నంబర్ ఆఫ్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. ఈ ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఏం చేస్తాయి? బేసికల్గా దే ఆర్ గివింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టు దిస్ చార్జ్. ఫస్ట్ థింగ్ ఇది ఒక ఏ క్యాటయాన్, ఫస్ట్ థింగ్ ఇది ఒక క్యాటయాన్. ఓకే, ఈ క్యాటయాన్కి ఇవేం చేస్తున్నాయి? ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తున్నాయి. సో ఎలక్ట్రాన్స్ని ఇస్తున్నాయి అంటే ఆబ్వియస్గా దే ఆర్ డిక్రీజింగ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ హియర్. అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ని ఇవి డిక్రీజ్ చేస్తున్నాయి అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ this is becoming more stable. Ante let me try to put it here, number it. So let's say if I'm numbering it as 1 2 3 4, ante వీటి యొక్క స్టెబిలిటీస్ చూసినట్లయితే can I say that 4 is more stable than 3, 3 is more stable than 2, 2 is more stable than 1 అని చెప్పొచ్చా? అబ్సల్యూట్లీ చెప్పొచ్చు, మనం నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి. సో స్టెబిలిటీ అయితే మనకి ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఉన్న పాజిటివ్ ఛార్జ్ని తగ్గిస్తున్నాయి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ని తగ్గిస్తుంది అంటే స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్. ఓకే, మరి ఇక్కడ చూడండి, లెట్స్ ట్రై టు టేక్ దిస్ వన్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్, సెకండ్ వన్ అండ్ ద థర్డ్ వన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ మనకు ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ 1 ప్లస్ ఐ గ్రూప్, ఇది కూడా మనకు ప్లస్ ఐ గ్రూపే, 2 సింగిల్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్. కానీ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే the chain, bigger chain will have better plus I effect. And ikkada plus I effect of this 3 will be greater than that of the 2. Correct? So plus I effect idi inga better ga chupistadi. Ethyl will show more plus I effect compared to that of the methyl group. Ante this can decrease more positive charge here compared to this methyl group. Andukane can I write here, ila rayacha ikkada, can I write here 3 is greater than 2 is greater than 1 అని రాయొచ్చా? అబ్సల్యూట్గా రాయొచ్చు. మనం ఇంతకుముందే చదువుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ, యాజ్ ద చైన్ ఇంక్రీజెస్ ద ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. సో దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ ఎ బెటర్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ కంపేర్ టు దిస్. సో ఇక్కడేమో నంబర్ ఆఫ్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ కంపేర్ చేసాం, ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఏది బెటర్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్గా మనం కంపేర్ చేసాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ కెన్ రైట్. ఓకే, మరి ఇక్కడ చెప్పండి, లెట్స్ చెక్అవుట్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్, ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ స్టేబుల్ చూడండి. Check which one is more stable here out of this 1 and 2.
Which one is more stable? So first అదొక కార్బోకేటయాన్. ఓకే, అదొక కార్బోకేటయాన్ అంటే ఈ కార్బోకేటయాన్ ఏం చేస్తుంది? సో ఇక్కడ మనకు యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ద గ్రూప్స్. సో ఇది ఒక టెరిషరీ కార్బోకేటయాన్, ఇది కూడా టెరిషరీ, రెండు టెరిషరీ. సో ఇక్కడేమో ఇది ఒక మనకు ప్లస్ ఐ గ్రూప్, సారీ లెట్ మీ టేక్ దిస్ కలర్. సో ఇదేమో ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూప్, ఇది ప్లస్ ఐ, ఇది కూడా ప్లస్ ఐ గ్రూపే. సో ఇక్కడ కూడా మనకు ప్లస్ ఐ గ్రూపులు రెండు ఉన్నాయి, కానీ ఈ రెండు ప్లస్ ఐ గ్రూప్తో పాటు ఇది ఒక మైనస్ ఐ గ్రూప్. అంటే ఇదేం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్స్ని తన వైపు తీసుకుంటుందా? అంటే దిస్ క్రియేట్స్ మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ హియర్. కానీ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇవన్నీ ప్లస్ అయ్యి ఇట్ డిక్రీజెస్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్. అంటే దిస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ, వెరాస్ హియర్ ఇట్ ఇస్ డిక్రీజింగ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ. అందుకనే 1 is more stable than that of the 2. Absolutely 1 is more stable than 2. అర్థమైందా? Yes, absolutely Priya. Sandhya, now you are answering. అంటే నీకు అర్థమైంది Sandhya. It is very very clear that you understood this. Is this clear? Did you understand till here? You have any doubts till here? అర్థమైందా? ఓకే, సో నెక్స్ట్ చూడండి. సో ఇది చూసినట్లయితే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సార్ ఇక్కడ మనకు CH3 గ్రూప్ ఉంది, CH2 గ్రూప్ ఉంది, CH గ్రూప్ ఉంది. ఓకే, పాజిటివ్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. సో ఒక్కొక్క కార్బన్ సింగిల్ కార్బన్సే ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో దెర్ ఈస్ ఓన్లీ 1 కార్బన్ 1 కార్బన్ 1 కార్బన్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఈ కార్బన్ యొక్క హైబ్రిడైజేషన్ చెప్పండి. ఇక్కడ ఇది sp3 కార్బన్. ఓకే, కరెక్ట్. సో దాంతో పాటు ఇదేమో sp2 కార్బన్. ఓకే, అండ్ సిమిలర్లీ హౌ అబౌట్ దిస్ వన్? ఇది ఒక sp కార్బన్. కరెక్ట్? Is it right? Okay. So if you notice something here, okay, manaku ikkada sp3, this is again sp2 carbon. Here it is again becoming 1 2 with a positive charge. So idi ela chestam manam? So I will show you how do you figure the hybridization here. Hybridization మనం ఎలా కనుక్కుంటాం? సో 1 2 3 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని మనం తీసేస్తాం, అంతే కదా. సో ఇది ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసేసాం అనుకోండి, ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? సో ఇక్కడ 3 బాండ్స్, ఒక సిగ్మా ఒక సిగ్మా ఒక సిగ్మా, అంటే ఇక్కడ ఇది sp2 కార్బన్. ఓకే, మరి ఇక్కడ ఇది ఏ కార్బన్? సిమిలర్లీ దిస్ ఇస్ sp కార్బన్. సో 1 2 3 4. ఇక్కడ మనకు మళ్ళీ ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ని మనం తీసేస్తాం. సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ బికమ్స్ ఏ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఒక సిగ్మా బాండ్ ఒక పై బాండ్ అలానే ఇంకొక సిగ్మా బాండ్, అంటే ఇది sp కార్బన్. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? సో దిస్ ఇస్ sp2 sp కార్బన్. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే యూ కెనాట్ కంపేర్ జస్ట్ విత్ ద ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఎలా కంపేర్ చేయాలి అని అంటే, సో వన్ థింగ్ ఇస్ దే హ్యావ్ సేమ్ కార్బన్స్ బట్ ద బాండ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. అంటే ఈ హైబ్రిడైజేషన్స్ వేరువేరుగా ఉన్నాయి. ఇదేమో sp3 హైబ్రిడైజ్డ్, ఇదేమో sp2 హైబ్రిడైజ్డ్, ఇదేమో sp హైబ్రిడైజ్డ్. సో ఈ మూడింటిని కంపేర్ చేయలేము. ఇంతకుముందు ఏమో మనం కంపేర్ చేసేటప్పుడు అన్నిటినీ సేమ్ హైబ్రిడైజేషన్, ఇది sp3 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 sp3, ఇక్కడ కూడా sp3 ఇది sp3 ఇది రెండు కూడా sp3 హైబ్రిడైజేషన్. కానీ ఇక్కడ మనం ఇటువంటి కేసులో ఏంటంటే యూ కెనాట్ కంపేర్ ఇట్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలని అంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వన్ మోర్ రూల్. అంటే ఇది ఇక్కడ అప్లై చేయలేం, యూ కెనాట్ అప్లై దిస్. సో ఇక్కడ స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కార్బోకేటయాన్ బేస్డ్ ఆన్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ ఒక్కటే చెప్పలేం. సో ఇక్కడ మనకు రెండో రూల్ వస్తుంది. ద అదర్ రూల్ హియర్ ఇస్, ఓకే, మనకు కార్బన్ మనకు తెలిసినంత వరకు కార్బన్ ఈజ్ బేసికలీ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ హియర్, పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ electropositive atom is stable. Alane the other one is
negative charge on electronegative atom is stable. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే we have learned something here. ఓకే, మనం ఏం నేర్చుకున్నామంటే we have learned that okay, negative charge, okay, sp hybridization carbon, okay, sp2 hybridized carbon, అలానే sp3 hybridized carbon. ఈ మూడిట్లో మనకు నెగటివ్ ఛార్జ్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? దీనికి ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దీంట్లో ఎస్ క్యారెక్టర్ ఎంత ఉంటుందంటే 50%. అలానే ఇక్కడ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఎంత ఉంటుందంటే 33.3%. ఇక్కడ మనకు ఎస్ క్యారెక్టర్ ఎంత ఉంటుందంటే 25%. సో మోర్ ద ఎస్ క్యారెక్టర్, మోర్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ కూడా ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఎస్ పర్సంటేజ్. అంటే ఈ మూడు కార్బన్స్లో హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కార్బన్ ఏంటంటే అదే. సో దిస్ ఇస్ బేసికలీ అవర్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కార్బన్. సో దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్, దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ అదర్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కార్బన్. సో ఇక్కడ ఎస్ కార్బన్, ఇక్కడ ఎస్ క్యారెక్టర్ అప్ టు 100%. సో ఇక్కడ మనకు హైబ్రిడైజేషనే లేదు కదా, సో ఇక్కడ ప్యూర్ ఎస్ క్యారెక్టర్. సో అంటే ఇక్కడ మనకి ఎస్ క్యారెక్టర్ ఎంత ఉంది? లిటరలీ 100% ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్. అంటే ఈ పర్టికులర్ కార్బన్ ఇస్ వాట్? హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కార్బన్. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే నెగటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఇస్ స్టేబుల్, బట్ ద ఇన్వర్స్ ఇస్ నాట్ ట్రూ. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఈజ్ అన్స్టేబుల్ అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ మనకు కనిపించే మూడు కార్బన్స్లో హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఏది? ఇదే ఎక్కువ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్. ఎందుకంటే ఎస్ క్యారెక్టర్ దీంట్లో 100%, దీంట్లో ఎస్ క్యారెక్టర్ చూస్తే ఓన్లీ 50%, ఇక్కడ ఎస్ క్యారెక్టర్ చూస్తే ఓన్లీ 33.3%. సో ఇక్కడ మనకు హైయెస్ట్ ఎస్ క్యారెక్టర్ ఎక్కడుంది? దీంట్లో ఉంది. అంటే దీని యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ, కార్బన్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ మనకు చాలా ఎక్కువగా ఉంది. సో ఇఫ్ ద కార్బన్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇస్ మోర్, కెన్ దే హోల్డ్ మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్? నో. పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఇస్ అన్స్టేబుల్. అంటే దీన్ని పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ హోల్డ్ అవ్వడం చాలా కష్టం. అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ కెనాట్ హోల్డ్ మోర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఓకే, హెన్స్ దిస్ ఇస్ అన్స్టేబుల్. అంటే ఇక్కడ మనకు ఇఫ్ ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ యాజ్ ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్ అండ్ ద థర్డ్ వన్. ఓకే, మరి స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఎలా వస్తుంది అంటే 3 is less than, 2 is less than 1 వస్తుంది. అంటే ఇది ఎక్కువ స్టేబుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఇది కార్బన్, కాబట్టి లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కార్బన్ మీద పాజిటివ్ ఛార్జ్ అనేది మనకు స్టేబుల్గా ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ లెర్న్డ్ హియర్ ఆల్సో. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? ఇలా అయితే ఇక్కడ కంపేర్ చేస్తాం. ఇక్కడ ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ బేస్ చేసుకొని కంపేర్ చేయలేం. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎస్ క్యారెక్టర్. సో ఏ కార్బన్ మీద మనకు ఆల్రెడీ ఇది రెజనెన్స్ గురించి నేర్చుకునేటప్పుడు రెజనెన్స్ స్ట్రక్చర్స్లో ఏ స్ట్రక్చర్ ఎక్కువ స్టేబుల్ అని మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఈ పాయింట్ని రేస్ చేసాం. ఓకే, పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఆటమ్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. అంటే ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఆటమ్ అంటే లో ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అనమాట. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ లో ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. అంటే మనం కంపేర్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ ఆక్సిజన్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. కార్బన్ ఆక్సిజన్లో ఏది లో ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అంటే లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్బన్ మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్ కంటే నైట్రోజన్ మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్. గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు? దిస్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, దిస్ హ్యాస్ మోర్ కెపాసిటీ టు హోల్డ్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇక్కడ మనం స్టెబిలిటీ చూసినా కూడా దిస్ విల్ బి లెస్ స్టేబుల్ కంపేర్డ్ టు n మైనస్, దిస్ విల్ బి లెస్ స్టేబుల్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద O minus, this will be less than F minus. Only negative charge గురించి, I am not talking about like -1, -2, something like that. Only negative charge గురించి మాత్రం మాట్లాడుతున్నాను. So this can hold more negative charge. Okay, this can hold more negative charge. ఎందుకు హోల్డ్ చేయగలుగుతుంది? అది ఎక్కువ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి. మరి ఇది చూసినట్లయితే దిస్ విల్ హోల్డ్ లెస్ నెగటివ్ ఛార్జ్. ఎందుకు లెస్ నెగటివ్ ఛార్జ్? ఎందుకు లెస్ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ హోల్డ్ చేస్తుంది? ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి. అండర్స్టూడ్? లెస్
ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఇలా అయితే మనం కంపేర్ చేయాలి. సో 3 less than 2 less than 1. Absolutely right. Sandhya, Priya, absolutely right, guys. Hi, Nagesh. Good evening, Nagesh. So now let's talk about this non-conjugated anions చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ నాన్ కాంజుగేటెడ్ anions చూసే ముందు, సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ నేచర్. అంటే ఇక్కడ NO2కి ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ నేచర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్డ్ టు ఆఫ్ ద CN గ్రూప్, దెన్ SO3H, CHO, CO, COOH. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా ఈ గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా మనకు కనిపించేవి యునో వాట్ యూ కాల్ దిస్ గ్రూప్స్. సో దే ఆర్ బేసికలీ చైన్ టర్మినేటింగ్ గ్రూప్స్. ఈ CN చూడండి, NO2 కానీ ఇవన్నీ చైన్ టర్మినేటింగ్ గ్రూప్సే -I గ్రూప్ని బెటర్గా చూపిస్తారు. చూడండి అన్నీ గమనించండి, ఇక్కడ వరకు మీకు చైన్ టర్మినేటింగ్ గ్రూప్సే ఉన్నాయి. తర్వాత మీకు F, క్లోరిన్, బ్రోమిన్, అయోడిన్, OH గ్రూప్, OR గ్రూప్, NH2 గ్రూప్, C6H5 హైడ్రోజన్ ఇవి వస్తాయి. ఓకే, సో ఇక్కడ మీరు మోస్ట్గా ఎక్కువగా అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఈ OH ఒకటి, OR ఒకటి. సో మీరు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటో చూడండి. OH గ్రూప్ బెటర్ -I గ్రూప్ అంటున్నారు, అంటే ఇట్ కెన్ విత్డ్రా మోర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్పి అంటున్నారు కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద OR గ్రూప్. ఎందుకు చెప్పండి? డూ యు నో ద రీజన్ వై దిస్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్? మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ R అనేది ఆల్కైల్ గ్రూపే కదా, ఈ R అనేది మనకు ఒక ఆల్కైల్ గ్రూప్ కదా. అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇది ఎందుకు OR అనేది -I గ్రూపే, కానీ ఇట్ ఈస్ లెస్ -I కంపేర్డ్ టు OH. దీనికి గల కారణం ఏంటంటే ఆక్సిజన్ మీద ఉన్న ఆల్రెడీ ఆక్సిజన్ అనేది మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, కానీ ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఏం చేస్తుందంటే కొంత నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ద్వారా ఇస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు ఆల్కైల్ గ్రూప్ అనేది ఒక +I గ్రూప్ అన్న విషయం మనకు తెలుసు. దట్ మీన్స్ ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్, అంటే ఇట్ ఈస్ కంపెన్సేటింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఆక్సిజన్కి ఏదైతే అఫినిటీ ఉందో నెగిటివ్ ఛార్జ్ అఫినిటీ ఈ ఆల్కైల్ గ్రూప్ అనేది సప్లై చేస్తుంది. దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది? ఆబ్వియస్గా ఈ ఆక్సిజన్ యొక్క అఫినిటీ టువర్డ్స్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అనేది కొంతవరకు తగ్గుతుంది. అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఈ OH గ్రూప్ విల్ బి ఎ బెటర్ -I గ్రూప్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద OR. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా? నగేష్, వి విల్ లెర్న్ అబౌట్ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. సో మీసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ అన్న రెజనెన్స్ ఎఫెక్ట్ అన్న రెండు ఒకటే, ఓకేనా? ఆ ఎఫెక్ట్ గురించి నెక్స్ట్ సెషన్లో క్లియర్గా నేర్చుకుందాం. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్, ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ ఇస్ C6H5. సో దిస్ ఇస్ ఏ -I గ్రూప్. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, బికాస్ దట్ విల్ బీ కనెక్టెడ్ విత్ అన్ ఆల్కేన్, అన్ ఆల్కైల్ గ్రూప్. సో అప్పుడు ఇది ఒక -I గ్రూప్గా ఎఫెక్ట్, దిస్ విల్ బిహేవ్ యాజ్ ఏ -I గ్రూప్. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, దిస్ టూ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ చూడండి NO2, CN, ఈ రెండిట్లో ఏది NO2 is a better -I group compared to that of the CN group. Understood? Is this clear? So this you have to understand, and here ivi kuda gurtupetukondi. Clear? Okay, so now let's try to solve the same questions here. So first one, ikkada nenu oka pani chestanu, I will put the numbering, you can answer this questions. Okay, so let's say this is the first question, second, third, fourth. Ikkada, can you tell me the stability order here? So ikkada same 1, 2 and 3, and then here you have 1, 2 and 3. Okay, first question cheppandi, what will be the order in the first case? So first thing is CH3 minus. ఈ CH3 ఏంటి మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి? ఇది ఒక +I గ్రూప్. సో ఇది +I గ్రూపే, సో ఇది కూడా +I గ్రూపే, అండ్ హియర్ ఆల్సో +I గ్రూప్, +I గ్రూప్, దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఏ +I గ్రూప్. సో +I గ్రూప్స్ ఏం చేస్తాయి? నెగిటివ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. యానియాన్స్లో ఏం చేస్తాయి? నెగిటివ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాయి. అంటే దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది మనకు? ఆబ్వియస్లీ బికాస్ ఆఫ్ దట్ దిస్ గోస్, నెగిటివ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? అంటే ఇది డీస్టెబిలైజేషన్ గురవుతుందా? మోర్ ఇస్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ దట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఆన్ కార్బానియాన్, దెన్ ద స్టెబిలిటీ విల్ స్టార్ట్ టు కమ్ డౌన్. అంటే ఇక్కడ మనకు ద లీస్ట్ స్టేబుల్ వన్ ఇస్ వాట్? 4s, అంటే హై స్టేబుల్ విల్ బి దిస్ వన్, కరెక్ట్? సో అంటే ఇక్కడ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ చూస్తే 4 is less than, 3 is less than, 2 is less than 1.
కరెక్ట్, దాట్ విల్ బీ ద స్టెబిలిటీ ఆర్డర్, అంతే కదా. ఓకే, జయశ్రీ సార్ ఇన్ఆర్గానిక్ క్లాసెస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సార్ చెప్పండి. జయశ్రీ ఆఫ్టర్ దివాళీ, దాట్ మీన్స్ ఆఫ్టర్ మండే వి విల్ స్టార్ట్ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫర్ షూర్. ఓకేనా జయశ్రీ, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్, ఆఫ్టర్ మండే we are going to start inorganic also, the whole of inorganic. Okay, is this clear? So మనకు స్టెబిలిటీ వచ్చి వన్ విల్ బి మోర్ స్టేబుల్, దిస్ విల్ బి లెస్ స్టేబుల్. మరి ఇక్కడ చూడండి సేమ్ లాజిక్ అప్లై చేయండి ఇక్కడ కూడా. సో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే దిస్ ఇస్ అగైన్ ఏ ప్లస్ ఐ గ్రూప్, సో దిస్ ఈస్ ఆల్సో ఏ ప్లస్ ఐ గ్రూప్, కానీ దిస్ ఈస్ ఎ బెటర్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ కంపేర్ టు దిస్. సో ఇది బెటర్ ప్లస్ ఐ అంటే ఇట్ విల్ ఇండ్యూస్ మోర్ నెగటివ్ ఛార్జ్ హియర్. సో మోర్ ఇస్ ద నెగటివ్ ఛార్జ్, మోర్ ఇస్ ద magnitude of negative charge, lesser will be its stability. So that means, can I say that third one will be less stable compared to the second one will be less than 1 in terms of stability. ఇది less stable ఉంటుంది compared to this, ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్లస్ ఐ గ్రూప్ అనేది నెగటివ్ ఛార్జ్ని దీని మీద ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. సో మోర్ ఇస్ ద నెగటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ దట్, ఆబ్వియస్లీ the stability will start to decrease. Okay, we have learned that plus I group will induce the negative charge on the chain, whereas minus I group will induce the positive charge on the chain. So ఇది ఎక్కువగా ఇక్కడ ఆల్రెడీ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఇది ఇంకా నెగటివ్ ఛార్జ్ని ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. సో దట్ మీన్స్ 3 less than 2 less than 1. Absolutely, 1 is more stable version. You are right. Absolutely, Pallavi, Ramya, you guys are absolutely right. మరి థర్డ్ వన్ చూడండి. How about the third one? సో ఈ థర్డ్ వన్కి వచ్చేసరికి ఎలా ఉందో చూడండి. సో ఈ CH3 గ్రూప్ ఉంది, ఈ CH3 గ్రూప్ ఒక చోటేమో F సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు, ఇంకో చోటేమో NO2. సో మనం కంపేర్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇది ఒక మైనస్ ఐ గ్రూప్, ఇది కూడా మైనస్ ఐ గ్రూప్. మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది, నెగిటివ్ ఛార్జ్ని తగ్గిస్తుంది, ఎందుకంటే ఇది ఒక ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఇక్కడున్న నెగిటివ్ ఛార్జ్ని డెన్సిటీని తగ్గించి తను తీసుకుంటుంది. సో ఇక్కడ మనకి అమౌంట్ ఆఫ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ ద యానియాన్ ఇస్ డిక్రీజింగ్. ఏ కేసులో ఎక్కడ ఎక్కువ డిక్రీజ్ అవుతుంది ఈ రెండు కేసులో చెప్పండి. సో ఇక్కడ ఎటువంటి గ్రూప్ లేదు, మైనస్ ఐ గ్రూప్, ఈ రెండిట్లోనే మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఉంది. మనం చదువుకున్న విషయం కూడా ఏంటంటే ఒక యానయాన్లో ఎప్పుడూ కూడా మనకు మైనస్ ఐ గ్రూప్ అనేది స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది. సో మైనస్ ఐ గ్రూప్ స్టెబిలైజ్ చేస్తుంది అని అంటే ఈ పర్టికులర్ కేసులో ఏది బెటర్ మైనస్ ఐ గ్రూప్ చెప్పండి ఇక్కడ, విచ్ ఇస్ బెటర్ మైనస్ ఐ, which is better? Yes, so 3 will be more stable. Absolutely right, you guys are absolutely right. So 3 will be more stable than 2, 2 will be more stable than 1 in terms of stability, ఎందుకంటే మైనస్ ఐ గ్రూప్ అనేది ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓకేనా, ప్లీజ్ రైట్ ద గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ లెస్ దాన్ సింబల్, ఎందుకంటే నాకు కొన్నిసార్లు 1 2 3 అంటే ఏ ఆర్డర్ చెప్తున్నారు, అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ చెప్తున్నారు, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ సమ్ టైమ్స్. సో లేదంటే విచ్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్ అదైనా చెప్పండి, మూడిట్లో ఏదైతే మోర్ స్టేబుల్ ఉంటుందో అలా అయినా చెప్పినా దట్ ఈస్ ఓకే. ఇస్ దిస్ క్లియర్, అండర్స్టూడ్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? ఓకే, సో మరి నెక్స్ట్ థింగ్, లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్ వన్. సో ఈసారి ఏది ఎక్కువ స్టేబుల్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ లాజిక్. సో ఇదేమో sp2 హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్, ఇదేమో sp హైబ్రిడైజ్డ్ కార్బన్. సారీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ sp2, మై మిస్టేక్. ఇక్కడ CH3 మైనస్ కదా. సో CH3 మైనస్ అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఇక్కడ 1 2 3 4 ఎలక్ట్రాన్స్ మామూలుగా వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ కార్బన్లో ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త ఎలక్ట్రాన్ అయితే యాడ్ అయినట్టు లెక్క. అంటే ఇక్కడ మనకు ఒక సిగ్మా బాండ్ ఏమో ఒక హైడ్రోజన్తో, ఇంకొక సిగ్మా బాండ్ ఇంకో హైడ్రోజన్తో, ఇంకొక సిగ్మా బాండ్ ఒక కార్బన్తో, అలానే ఒక లోన్ పేర్ కూడా ఉంది. అంటే ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ విల్ బి 3 సిగ్మా ప్లస్ 1 లోన్ పేర్, అంటే sp3 హైబ్రిడైజేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అంటే ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ ఉన్న ఎస్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ మనకి, ఓన్లీ 25%. ఓకే, మరి ఇక్కడ చూడండి, దెన్ హౌ అబౌట్ దిస్ కేస్? సో ఈ పర్టికులర్ కేసులో చూసినట్లయితే మళ్ళీ కార్బన్ మీద 1 2 3 4 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్, దాంతోపాటు నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఇంకొక వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా నేను యాడ్ చేయాలి. మరి ఇక్కడ ఎన్ని బాండ్స్ ఫామ్ అవుతుంది గమనించండి. ఇఫ్ యూ నోటీస్ హియర్, దిస్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఒక సిగ్మా విత్ 1 హైడ్రోజన్, ఇంకో సిగ్మా విత్ 1 కార్బన్, ఇంకో పై విత్ 1 మోర్ కార్బన్, దాంతోపాటు ఇక్కడ 1 లోన్ పేర్. అంటే ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్స్ 2 సిగ్మా ప్లస్ 1 లోన్ పేర్.
అంటే ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ నంబర్ 3, ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్ నంబర్ 4, అంటే ఇది sp2 హైబ్రిడైజేషన్. సో ఇక్కడ sp2 హైబ్రిడైజేషన్ అంటే s క్యారెక్టర్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ 33.33, అంతే కదా, రైట్. ఓకే, మరి ఇక్కడ చూడండి ఈ పర్టికులర్ కేసులో సేమ్ లాజిక్. సో ఇక్కడ కూడా మనకు కార్బన్లో 1 2 3 4 ఉంటాయి, కానీ మైనస్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి దాంట్లో ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ అనేది యాడ్ అవ్వబడింది. సో మనం యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇలా యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని బాండ్స్ ఫామ్ అవుతుందో చూడండి. ఇది ఒక సిగ్మా బాండ్ విత్ 1 కార్బన్, 2 పై బాండ్స్ విత్ ద కార్బన్, అలానే 1 మోర్ లోన్ పేర్ హియర్. అంటే ఇక్కడ మనకు 1 సిగ్మా ప్లస్ 1 లోన్ పేర్, అంటే హైబ్రిడైజేషన్ నంబర్ 2, అంటే sp హైబ్రిడైజేషన్. అంటే ఇక్కడ s పర్సంటేజ్ విల్ బి 50%, అంటే s పర్సంటేజ్ ఇస్ కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో s పర్సంటేజ్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ ద కార్బన్? ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. వై ఇస్ దిస్ ఇంక్రీజింగ్? ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ s పర్సంటేజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో s పర్సంటేజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఆఫ్ కార్బన్ ఇస్ increasing. So electronegativity of the carbon increase అయింది అనుకోండి, this will have more ability to hold the negative charge. పాజిటివ్ ఛార్జ్ అయితే హోల్డ్ చేయలేదు, కానీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయితే కంపల్సరీ హోల్డ్ చేయగలుగుతుంది. దీనికంటే ఇది బెటర్గా నెగిటివ్ ఛార్జ్ని హోల్డ్ చేయగలుగుతుంది, అందుకని ఇది మోర్ స్టేబుల్. సో ఈ రెండిట్లో, ఈ మూడిట్లో, ఇక్కడ 1, this is 2, this is 3, ఈ మూడిట్లో మనం కనుక చూసినట్లయితే 3 is more stable than 2, 2 is more stable than 1. Did you understand here? Is this clear, Ramya? Absolutely. Harshi, Priya, absolutely. Sir, when will the class over? It will take 30 more minutes for sure. Novel? ఇంకొక 30 minutes అయితే ఉంటుంది novel. ఎందుకంటే in the beginning we had to start a little bit late. అందుకనే కొంచెం ఇంకొంతసేపు అయితే క్లాస్ ఉంటుంది. It will be over in the next 30 minutes. Is this clear? Yes, electronegativity is directly proportional to the S character. More S character, more electronegativity. So electronegativity ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. సో దేనికైనా ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ క్యాన్ హోల్డ్ మోర్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. దిస్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. సో అంటే ఇక్కడ మనకు కనిపించే వాటిల్లో విచ్ ఇస్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, దిస్ ఈజ్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్, కాబట్టి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ దిస్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్. దిస్ ఇస్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి లెస్ స్టేబుల్. దిస్ ఈజ్ ఈవెన్ మోర్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కాబట్టి ఈవెన్ మోర్ లెస్ స్టేబుల్. అందుకని 3 is greater than 2 is greater than 1. Okay, clear? Awesome. So now let's look at the acidic strength of acids. Okay, ఒక యాసిడ్ తీసుకుంటే ఈ యాసిడ్ మోర్ అసిడిక్ అని మనం చెప్పాలి అని అంటే ఎలా చెప్పచ్చు అనే విషయాన్ని మనం చూద్దాం. ఓకే, క్లియర్? సో అంటే ఫస్ట్ థింగ్ హెచ్ఎక్స్ అనేది ఒక యాసిడ్ అనుకుందాం. సో ఈ యాసిడ్ కానీ అయనైజ్ అయినట్లయితే అసిడిక్ స్ట్రెంత్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? సో బేసికల్గా ఒక యాసిడ్లో ఇట్ విల్ ఫార్మ్ దిస్ H++ X-. అంటే ఇది కనుక ఎక్కువ H+ ions ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే దెన్ ఇట్ ఈస్ మోర్ అసిడిక్. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ మోర్ ఫార్వర్డ్ రియాక్షన్, అంటే ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఇస్ మోర్, ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈస్ హై, దెన్ ఆబ్వియస్లీ మనకు స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద యాసిడ్ కూడా విల్ బి హై. స్ట్రెంగ్త్ విల్ బి మోర్. ఈ ఆల్ఫా ఈస్ హై అంటే స్ట్రెంగ్త్, యాసిడిక్ స్ట్రెంగ్త్ ఆల్సో హై అని అర్థం, అంతే కదా? సో ఇక్కడ ఆల్ఫా అనేది హై ఉండాలంటే దాని అర్థం ఏంటి? మోర్ హ్యాస్ టు బి అయనైజేషన్. సో మోర్ హ్యాస్ టు బి అయనైజేషన్ అంటే బేసికల్గా ఇది ఒక రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్. సో ఇది రివర్సిబుల్ ప్రాసెస్ అంటే దీనికి ఒక ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఉంటుందా? ఒకవేళ నేను ఇక్కడ Ka అనే ఒక ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ రాస్తే దట్ విల్ బి వాట్? H+ and X- హోల్ డివైడెడ్ బై HX. అంటే ఈ ఈక్విలిబ్రియం కాన్స్టెంట్ ఇది కనుక హైగా ఉన్నట్లయితే ఆబ్వియస్లీ అసిడిక్ స్ట్రెంత్ కూడా హైగా ఉంటుందా? ఎస్. సో ఇది హైగా ఉండాలంటే హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ H+ అండ్ X- ఉండాలి, కరెక్ట్? సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే దీన్ని రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటాం. లెట్స్ టేక్ దిస్. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం? ఇది యాసిడ్ అన్నాం అనుకోండి. సారీ, if this is an acid, then this becomes my conjugate base. Conjugate base అవుతుంది ఇది as per Bronsted-Lowry concept. సో ఇది యాసిడ్ అయితే ఇది నా కాంజుగేట్ బేస్ అవుతుంది,
కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఒక పర్టికులర్ యాసిడ్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని మనం ఎలా కొలుస్తాం, ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం అంటే ఈ ఎక్స్ మైనస్ ఎప్పుడు ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే ఇఫ్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కాంజుగేట్ బేస్ ఇస్ మోర్. సో ఈ ఎక్స్ మైనస్ ఇట్ విల్ బి హై. ఓకే, దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కాంజుగేట్ బేస్. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, అంటే ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే ఎక్స్ మైనస్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఎక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఉంటుంది. ఎక్కువ అయనైజేషన్ ఉంటే ఎక్కువ కేఏ వాల్యూ ఉంటుంది. ఎక్కువ కేఏ వాల్యూ ఉంటే ఎక్కువ అసిడిక్ స్ట్రెంత్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఓవరాల్గా ఒక యాసిడ్ మోర్ అసిడిక్ అని మనం చెప్పాలి అని అంటే ఇక్కడ నుంచి ఫామ్ అయ్యే కాంజుగేట్ బేస్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాంజుగేట్ బేస్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఎక్కువగా ఉండాలి. అర్థమైందా? ఇస్ దిస్ క్లియర్? Did you understand this? So more is the stability of the conjugate base, then more is its acidic nature. So ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే acidic nature, okay, of acid is directly proportional to the stability of the conjugate base. Stability of conjugate base అన్నమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. సో ఇప్పుడు మనం స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కాంజుగేట్ బేస్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ యాసిడ్ మోర్ స్టేబుల్ అని చెప్పాలి అని అంటే సో ఐ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఇక్కడ 3 యాసిడ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 యాసిడ్స్లో ఏది ఎక్కువ అసిడిక్ అని మనం చెప్పాలి అని అంటే దేని యొక్క కాంజుగేట్ బేస్ మోర్ స్టేబుల్గా ఉంటుందో దట్ విల్ బి మోర్ అసిడిక్. అంతేనా? ఇస్ ఇట్ రైట్? ఏదైతే కాంజుగేట్ బేస్ మోర్ స్టేబుల్గా ఉంటుందో అది మోర్ అసిడిక్ అని మనం చెప్పొచ్చు. సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్ దీని యొక్క కాంజుగేట్ బేస్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? CH3 COO మైనస్, ఇక్కడ CH3 CH2 COO మైనస్, రైట్? మరి ఇక్కడ చూడండి, సో ఇక్కడ ఏంటిది? CH3 CH2 CH2 COO మైనస్, అంతే కదా? సో 1 2 3 4. సో దిస్ ఈజ్ ద కాంజుగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేర్స్, అంతేనా? సో ఇప్పుడు ఈ మూడిట్లో ఏది స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని నేను చెప్పాలి అని అంటే ఐ హ్యావ్ టు లుక్ అట్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ మై కాంజుగేట్ బేస్. సో ఈ కాంజుగేట్ బేస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క స్టెబిలిటీ నేను చెప్పాలి అని అంటే వాటికి ఎటువంటి గ్రూప్స్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని నేను గమనించాలి. అంటే ఏ గ్రూప్స్ని గమనించాలి? ఇక్కడ ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది దీని మీద, సో ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ని గమనించాలి, ఇక్కడ ఈ గ్రూప్ని గమనించాలి, ఇక్కడేమో ఈ గ్రూప్ని గమనించాలి. అంటే ఇక్కడ నేను గమనించినట్లయితే ఈ గ్రూప్స్ 3 కూడా దిస్ ఇస్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్. కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ ఏ ప్లస్ ఐ గ్రూప్? ఎస్, ఇది ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూప్, ఇది కూడా ప్లస్ ఐ గ్రూప్, అలానే ఇది కూడా ప్లస్ ఐ గ్రూప్. సో 3 ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్. ఓకే, మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ప్లస్ ఐ గ్రూప్ అనేది నెగిటివ్ ఛార్జ్, ఆల్రెడీ ఇది ఒక యానియాన్ కదా, ఇప్పుడు ఇది ఒక యానియాన్ అయిపోయింది. సో ఇది యానియాన్ మీద ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఏం చేస్తాయి? ఇంకా నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి. సో ఇఫ్ దే ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఈవెన్ మోర్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, అప్పుడు స్టెబిలిటీ ఏమవుతుంది? కంపల్సరీ తగ్గిపోతుంది. సో మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం, ఒక కార్బానే కావచ్చు, ఒక యానియాన్ మీద మనకు కనుక ఈ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది? ఈ యానియాన్ మీద ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఇంకా ఎక్కువ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఇక్కడికి పంపిస్తుంది. ఎందుకంటే ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్. ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డొనేటింగ్ నోట్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ టు దిస్ బికమ్స్ మోర్ అన్స్టేబుల్. అంటే మనకు చైన్ పెరిగే కొద్దీ అసిడిక్ నేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఒప్పుకుంటారా? విల్ యూ అగ్రీ విత్ మీ? ఆర్ యూ షూర్ అబౌట్ దిస్? అంటే ఇక్కడ మనకు అసిడిక్ నేచర్ కానీ కంపేర్ చేసినట్లయితే, ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ద అసిడిక్ నేచర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ కేస్, 1 will be more acidic compared to 2, 2 will be more acidic compared to 3. ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ స్టేబుల్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇది స్టేబుల్ ఎక్కువగా ఎందుకు ఉంటుంది అంటే ఈ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఏదైతే ఉందో ఇది డీస్టెబిలైజ్ చేస్తుంది ఈ COOHని.
కాబట్టి ఇక్కడ 3 ప్లస్ ఐ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఇది బెటర్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ కనుక ఎక్కువ డీస్టెబిలైజ్ చేస్తుంది, ఎక్కువ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇక్కడ ఇండ్యూస్ చేస్తుంది. మోర్ ఇస్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్, లెస్సర్ ఇస్ ద స్టెబిలిటీ. అంటే అందుకే ఇది లెస్ స్టేబుల్ కనుక లెస్ అసిడిక్. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? లెస్ స్టేబుల్, లెస్ అసిడిక్. మోర్ స్టేబుల్, మోర్ అసిడిక్. సో ఈ మూడిట్లో కంపేర్ చేస్తే ఇదే బెటర్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది. అందుకనే 1 is greater than, 2 is greater than 3. That will be the acidic nature. Okay, మరి అలానే నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. అబ్జర్వ్ దిస్ వన్ యూ అబ్జర్వ్. సో ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేయాలి, ఒక కాంజుగేట్ బేస్ని తీసుకోవాలి. అంటే ఇక్కడ కాంజుగేట్ బేస్ని తీసుకోవాలి కాబట్టి వాట్ ఈస్ అవర్ కాంజుగేట్ బేస్ హియర్? Cl CH2 COO మైనస్ అవుతుంది. ఇక్కడేమో CH Cl2 COO మైనస్ అవుతుంది. ఇక్కడ CCl3 COO మైనస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ 3 చోట్ల మనం గమనించినట్లయితే ఈ మూడిట్లో ఏది స్టేబుల్ అనేది మనం కనుక్కోవాలి. సో దీని యొక్క స్టెబిలిటీ మీదే యాసిడిటీ అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. సో దీని యొక్క మూడిట్లో ఏది స్టేబుల్ అంటే ఏదైతే ఇక్కడున్న నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఎక్కువ తగ్గించగలుగుతుంది అనుకోండి. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఇక్కడ మీకు కనిపించే గ్రూప్స్లో ఇక్కడ హాలోజన్ ఉంది. ఇక్కడ మీకున్న తేడా ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక హాలోజన్, ఇక్కడేమో 2 హాలోజన్స్, ఇక్కడేమో 3 హాలోజన్స్. ఈ హాలోజన్స్ ఏ గ్రూప్స్? మైనస్ ఐ గ్రూప్సే కదా. సో దే ఆర్ వాట్? మైనస్ ఐ గ్రూప్స్. సో ఇక్కడ 2 మైనస్ ఐ గ్రూప్స్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో మైనస్ ఐ గ్రూప్స్. అంటే ఈ Cl3 ఏం చేస్తున్నాయి, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది. సో బేసికల్గా ఒక మైనస్ ఐ గ్రూప్ కాబట్టి ఏం చేస్తుంది అంటే ఉన్న నెగిటివ్ ఛార్జ్ని అది విత్డ్రా చేస్తుంది. మైనస్ ఐ గ్రూప్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్, అంటే ఉన్న నెగిటివ్ ఛార్జ్ని తను తీసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకేమో ఒకటే ఉంది, ఇక్కడైతే 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడైతే 3 ఉన్నాయి. అంటే దిస్ విల్ ట్రై టు రెడ్యూస్ మోర్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ హియర్. అంటే ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ ఛార్జ్ చాలా తక్కువ ఉంటుందా? సో నెగిటివ్ ఛార్జ్ తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు ఉంటుంది? బికాస్ దిస్ Cl3 గ్రూప్స్ ఆర్ ఆల్ 3 ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్. ఇవి 3 ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ చేసినాయి అనుకోండి, ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఎక్కువ తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ ఎక్కువ నెగిటివ్ ఛార్జ్ తగ్గింది అనుకోండి, దెన్ దాట్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఛార్జ్ డిటర్మైన్స్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద anion. అంటే లెస్సర్ ఇస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఛార్జ్, మోర్ ఇస్ ద స్టెబిలిటీ. ఇఫ్ మోర్ ఇస్ ద స్టెబిలిటీ, మోర్ ఇస్ ద అసిడిక్ నేచర్. అంతే కదా? ఎస్, absolutely Priya, 3 is absolutely more acidic. Yes, you got the point now. అంటే ఇక్కడ మీకు కనిపించే వాటిల్లో, ఓకే, సో ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ హ్యాస్ 1, దిస్ హ్యాస్ 2, దిస్ హ్యాస్ 3, దెన్ అసిడిక్ నేచర్ విల్ బి 3 is greater than, 2 is greater than 1. అర్థమైందా? Is this clear? Yes, absolutely that will be the case. సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు కనిపించే యాసిడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని అలిఫాటిక్ యాసిడ్స్ అంటాం. ఓకే, అలిఫాటిక్ అండ్ ద అరోమాటిక్ యాసిడ్. సో ఈ బెంజోయిక్ యాసిడ్, దిస్ ఇస్ అన్ అరోమాటిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, అలిఫాటిక్ యాసిడ్స్ ఆర్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద అలిఫాటిక్ యాసిడ్స్. ఓకే, సో ఈ ఆర్డర్ కానీ మీరు గమనించినట్లయితే, లెట్ మీ రైట్ దిస్ హియర్. ఇక్కడ ఎందుకంటే కింద ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడే రాద్దాం. సో ఇక్కడ మనకు 3 is greater than, 2 is greater than 1. ఓకే, మరి ఇక్కడ థర్డ్ది కానీ మీరు గమనించినట్లయితే, సో హియర్ ఇస్ దిస్ 1 క్వశ్చన్, సెకండ్ క్వశ్చన్, అండ్ ఈ థర్డ్ క్వశ్చన్ మీరు గమనించినట్లయితే అలిఫాటిక్ యాసిడ్ అంటే బేసికలీ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ CH3COOH. ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటున్నాను అంతే. అలానే బెంజోయిక్ యాసిడ్, ఇది ఒక అరోమాటిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఇది COOH. ఓకే, ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, అరోమాటిక్ యాసిడ్స్ అంటే దిస్ బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఈస్ ఆల్వేస్ మోర్ అసిడిక్ దాన్ ద అలిఫాటిక్ యాసిడ్స్. అంటే అరోమాటిక్ యాసిడ్ ఈస్ మోర్ అసిడిక్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద అలిఫాటిక్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్. సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్. ఓకే, ఆల్వేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ కనిపించే ఏ యాసిడ్ కన్నా కూడా బెంజోయిక్ యాసిడ్ ఇస్ మోర్ అసిడిక్. దట్ ఈస్ ఎ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. అంటే ఐ విల్ డైరెక్ట్లీ హియర్. సో దిస్ ఈస్
less than benzoic acid. Okay, this will be the acidic nature. This is less than symbol. దేనికిది? In terms of acidic nature. In terms of acidic nature గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ. అర్థమైందా? Do you have any doubts still here? So aliphatic acids are less acidic compared to benzoic acids. దీంట్లో కూడా ఒక ఎక్సెప్షన్ అయితే ఉంది. There is one exception here. ఆ ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద ఎక్సెప్షన్. సో ఇక్కడ ఉండే ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు కనిపించే ఫార్మిక్ యాసిడ్ అంటాం దీన్ని. వాట్ ఇస్ దిస్ యాసిడ్? ఫార్మిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్. ఒకటి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ దట్ ఇక్కడ కనిపించే రెండిట్లో. సో లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐఎమ్ నంబరింగ్ ఇట్ యాజ్ 1, ఇఫ్ దిస్ హ్యాస్ 2, సారీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూస్ దిస్ కలర్. లెట్స్ సే ఇది 1 అన్నాను అనుకోండి, ఇదేమో 2 అన్నాను అనుకోండి, ఇది 3 అన్నాను అనుకోండి. వన్ థింగ్ యు ఆర్ ష్యూర్ ఇస్ 2 is more than 3. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ఏ అరోమాటిక్ యాసిడ్ వెరస్ దిస్ ఇస్ ఏ అలిఫాటిక్ యాసిడ్. సో ఈ COOH ఈ రెండిట్లో 2 is more acidic compared to that of the 3. ఇదైతే మనం క్లియర్గా ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. ఓకే, డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్? ఓకే, ఈ రెండింటికి ఇంకో రీజన్ కూడా ఇవ్వచ్చు. వై దిస్ ఇస్ మోర్ అసిడిక్ అని మీరు చెప్పాలి అని అంటే ఇది ఒక -I గ్రూప్, కానీ ఇది చూస్తే ఒక +I గ్రూప్. దీనికంటే ఇంకో పెద్ద రీజన్ ఉంది. ప్రస్తుతానికి ఈ రీజన్ మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది ఇంకో రీజన్ కూడా నేను చెప్తాను వెన్ వీఆర్ డిస్కసింగ్. సో ఇక్కడ -I గ్రూప్, ఇది +I గ్రూప్. సో -I గ్రూప్ ఏం చేస్తుంది? ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్. ఇది ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్ కాబట్టి దట్ టేక్స్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఫ్రమ్ ద COOH. ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఇస్తుంది. సో ఇక్కడ మనకు స్టెబిలైజేషన్, -I గ్రూప్ విల్ స్టెబిలైజ్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్, వెరాస్ +I గ్రూప్ విల్ డీస్టెబిలైజ్ దిస్. అండర్స్టూడ్? క్లియర్? కానీ ఇక్కడ ఫార్మిక్ యాసిడ్ మాత్రం దిస్ ఇస్ మోర్ అసిడిక్ ఈవెన్ దాన్ ద బెంజోయిక్ యాసిడ్. సో 1 is more, 1 is greater than 2. This is the exception. గుర్తుపెట్టుకోండి, అలిఫాటిక్ యాసిడ్స్ అన్ని లెస్ అసిడిక్ ఎక్సెప్ట్ ఫార్మిక్ యాసిడ్. ఓకే, ఓన్లీ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఇస్ హై అసిడిక్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద బెంజోయిక్ యాసిడ్. Benzoic acid is more acidic compared to that of the all other aliphatic acids. Okay, మరి ఇక్కడ చూడండి. Then how about this? సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్. సో ఇది +I గ్రూపే, ఇది కూడా +I గ్రూప్. ఓకే, ఇదంతా కూడా +I గ్రూప్. సో ఫస్ట్ థింగ్ బ్రాంచింగ్ ఇంక్రీజ్ అయిందంతే. హియర్ దర్ ఇస్ CH3 గ్రూప్. ఇక్కడ మనకు చైన్ అమౌంట్ ఆఫ్ చైన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది, వెరాస్ హియర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ బ్రాంచింగ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. సో ఇక్కడ మనకు గమనించినట్లయితే కెన్ ఐ సే దిస్ ఈస్ ఎ బెటర్ +I గ్రూప్ దాన్ దిస్, దిస్ ఈస్ ఎ బెటర్ +I గ్రూప్ దాన్ దిస్. అంటే ఇది ఒక, ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఫార్మింగ్ ఏ కాంజుగేటెడ్ బేస్ అంటే COO- ఇక్కడ ఫామ్ అయితే మనకు దిస్ విల్ ఇండ్యూస్ లెస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, దిస్ విల్ ఇండ్యూస్ ఈవెన్ లెస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్, దిస్ విల్ ఇండ్యూస్ మోర్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ దిస్ COOH. ఇదేమో ఎక్కువ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఇండ్యూస్ చేయగలుగుతుంది ఇక్కడ. అందువల్ల మనకు స్టెబిలిటీ ఏమవుతుంది? కంపల్సరీ డిక్రీజ్ అవ్వాలా? ఆలోచించండి. ఇక్కడ ఒకవేళ ఇది 1, 2, 3 అన్నానంటే ద థర్డ్ వన్ విల్ బీ లెస్ అసిడిక్ కంపేర్డ్ టు సెకండ్ వన్ ఈజ్ లెస్ దాన్ 1. ఎందుకంటే ఇక్కడ కనిపించే ఇవన్నీ ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ ఆర్ +I గ్రూప్స్. ఈ +I గ్రూప్స్ ఏం చేస్తాయి? ఆల్రెడీ ఈ కాంజుగేట్ బేస్ మీద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంటుంది, ఆ నెగిటివ్ ఛార్జ్ మీద ఇంకా ఎక్కువ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే దే బికమ్ అన్స్టేబుల్. సో మోర్ ఇస్ ద చార్జ్ డెన్సిటీ, లెస్సర్ ఇస్ ద స్టెబిలిటీ. అంటే ఇక్కడ లెస్ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది. అంటే 3 is less stable than 2, 2 is less stable than 1. Obviously the same will be the acidic order. Absolutely Sandhya, 1 will be greater than, 2 will be greater than 3. Understood? Is this clear? Okay, then how about this one? మరి ఇది చూడండి. So now we have finished with this, so we have finished with this and then this one. సో ఇక్కడ మీకు కనిపించే దాంట్లో ఇక్కడ ఒక CH3. సో ప్రతి ఒక్క CH3 గ్రూప్ మీద ఒక్కొక్క గ్రూప్ని అయితే మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్ అండ్ ద ఫోర్త్ వన్. మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటి? కాంజుగేట్ బేసెస్ రాసుకోవాలి.
ఇక్కడ CH3 COO minus is the conjugate base. ఇక్కడేమో OH CH2 COO minus is the conjugate base. ఇక్కడేమో CN CH2 COO minus is the conjugate base. ఇక్కడేమో NO2 CH2 COO minus is the conjugate base. సో ఎక్కడైతే కాంజుగేట్ బేస్ ఉంటుందో, ఏదైతే కాంజుగేట్ బేస్ ఆన్ లుకింగ్ అట్ దిస్ కాంజుగేట్ బేస్ విచ్ ఎవర్ ఏది ఎక్కువ అసిడిక్ అని చెప్పొచ్చు ఇప్పుడు మనం బేస్డ్ ఆన్ ద ఎఫెక్ట్. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఇదేమో ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది, మరి ఈ OH గ్రూప్ ఏమో ఇక్కడ మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది, వెరాస్ ఇది కూడా మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్. NO2 కూడా మనకి ఇక్కడ మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం కనిపించే అన్ని వాటిలో ఈ 3 మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తున్నాయి. ఓకే, ఇదేమో ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. సో ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ లెస్ స్టేబుల్, ఎందుకంటే ప్లస్ ఐ ఎఫెక్ట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ఈవెన్ మోర్ నెగిటివ్ చార్జ్ హియర్. అంటే దీని యొక్క స్టెబిలిటీ తగ్గిపోతుంది. ఇది మైనస్ ఐ ఎఫెక్ట్ కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ని పుల్ చేస్తుంది తన వైపు. సో అంటే ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇక్కడ మైనస్ ఐ గ్రూప్ కాబట్టి ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ని ఇది పుల్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ అనేది తగ్గుతుంది. NO2 గ్రూప్ కూడా మైనస్ ఐ గ్రూప్ కాబట్టి ఇది నెగిటివ్ చార్జ్ని పుల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనకు నెగిటివ్ చార్జ్ తగ్గుతుంది. కానీ ఈ 3 కేసెస్లో, ఈ 4 కేసెస్లో ఏది ఎక్కువ అసిడిక్ చెప్పాలి అని అంటే ఏది బెటర్ మైనస్ ఐ గ్రూప్ అన్న విషయం మీకు తెలియాలి. అంటే ద ఆర్డర్ యూ మస్ట్ నో. ఓకే, సో బేసికలీ ఇక్కడ NO2 ఇస్ మోర్ బెటర్ మైనస్ ఐ గ్రూప్ కంపేర్డ్ టు CN ఇస్ బెటర్ మైనస్ ఐ గ్రూప్ కంపేర్డ్ టు OH. నేను చెప్పాను మీకు ఈ గ్రూప్స్ అన్ని కూడా విచ్ చైన్ టర్మినేటింగ్ గ్రూప్స్ విల్ బి బెటర్ మైనస్ ఐ కంపేర్డ్ టు దిస్ OH. ఈ గ్రూప్స్ అన్నీ కూడా. సో దట్ మీన్స్ హియర్ 4 is more. అంటే ఇక్కడ కనిపించే 1 2 3 4లో 4 is greater than, 3 is greater than, 2 is greater than 1. అంతేనా? That will be the acidic nature. Yes, Priya, absolutely. Ramya, you got it. Varshini, yes, absolutely. The fourth one will be more acidic. NO2 is greater than, CN is greater than OH. Absolutely, you got it. సో మీకైతే పక్క క్లారిటీ వచ్చింది, ఆ విషయం నాకైతే బాగా అర్థమైంది. ఓకేనా? క్లియర్? సో Pallavi is here. Is Pallavi in the session? Yeah, Pallavi, you are there, na? Okay, you are answering it. Awesome, Pallavi, right? Okay, clear. Let's go with the next question. So here let's talk about alcohols. మరి ఆల్కహాల్స్ ఎలా? సో ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీకు COOH గ్రూప్ పక్కన ఏదైనా ఒక ఆల్కహాల్స్ ఎవరైనా కంపేర్ చేస్తే బ్లైండ్గా చెప్పేయండి దిస్ ఇస్ మోర్ అసిడిక్ దాన్ దిస్. దిస్ ఈస్ ఎ బ్లైండ్ కంపారిజన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ని ఆల్కహాల్స్ని ఎవరైనా కంపేర్ చేస్తే, ఓకే, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నాను చూడండి, NO2 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 CH2 OH. ఓకే, ఇలా ఇచ్చి వాళ్ళు ఒకవేళ CH3 COOH ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ అసిడిక్ మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి, ఏంటి ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ వన్. సో ఈ రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ అసిడిక్ మీరు ఎలా ఆలోచిస్తారంటే, సో ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ థింగ్ ఆల్కహాల్స్ విషయంలో కూడా, ఓకే, సో వన్స్ దిస్ ఆల్కహాల్, సో స్టెబిలిటీ ఎలా చెప్తామంటే ఇక్కడున్న ఈ ROH గ్రూప్ ఉంటుంది కదా, సో ఈ OH గ్రూప్లో నుంచి ఇది కనుక ఇట్ విల్ ఫార్మ్ RO మైనస్ ప్లస్ H ప్లస్. సో ఇది యాసిడ్గా యాక్ట్ చేస్తుందంటే ఈ ఆక్సాలేట్ అయాన్ ఏదైతే ఉందో దిస్ విల్ బీ డిసైడింగ్ ద స్టెబిలిటీ. అంటే హియర్ ఆల్సో acidic నేచర్, దీని యొక్క acidic నేచర్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ RO minus ion. So here also the acidic nature, okay, so this is directly proportional to the stability. అంటే ఈ కాంజుగేట్ బేస్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉన్నట్లయితే ఇది యాసిడ్ అంటే ఇది ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఇస్ ఎ కాంజుగేట్ బేస్. సో దీని యొక్క స్టెబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటే దిస్ ఇస్ మోర్ అసిడిక్. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ O మైనస్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇక్కడ COO మైనస్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఈ రెండింటిని మీరు కానీ గమనించినట్లయితే
Sir, in nomenclature, which will take first, double bond or functional group? Double bond is the least priority functional group. దీనికంటూ ఒక ఆర్డర్ ఉంది నగేష్. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఇస్ ఆల్వేస్ గెట్స్ ద ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్. ఫస్ట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉందా కాంపౌండ్లో గమనించాలి. సో అది ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలి. నెక్స్ట్ డబుల్ బాండ్కి వెళ్ళాలి, తర్వాతే సబ్స్టిట్యూయెంట్స్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, దట్ విల్ బి ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్. ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్, దెన్ డబుల్ బాండ్స్, దెన్ ద సబ్స్టిట్యూయెంట్స్. ఓకే, ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ లేవు అంటే మనం బాండ్స్కే ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తాం. సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో కనిపించే దాంట్లో ఏది ఎక్కువ అసిడిక్ చెప్పండి, అవుట్ ఆఫ్ 1 and 2, ప్రియా, నోవెల్, రమ్య అండ్ నగేష్. సో ఇక్కడ కనిపించే రెండిట్లో ఏది ఎక్కువ అసిడిక్? సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది మైనస్ ఐ గ్రూప్, ఇది మైనస్ ఐ గ్రూప్, ఇది మైనస్ ఐ గ్రూప్. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇదేమో ప్లస్ ఐ గ్రూప్. సో ఇక్కడ మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఉంది కదా, సో ఇక్కడ ఒకవేళ ఇది కానీ ఓ మైనస్ ఫామ్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఒకవేళ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ఫార్మింగ్, సో ఇక్కడ ఇదేం ఫామ్ అవుతుంది, ఇదేమో ఇలా ఓ మైనస్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇదేమో సిఓఓ మైనస్ ఫామ్ అవుతుంది. సో మీరు ఆలోచించేది ఏం ఆలోచిస్తారంటే ఇది మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ కదా, సో ఇన్ని గ్రూప్స్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఫుల్గా తగ్గించేస్తాయి కదా, సో ఇది ఎక్కువ అసిడిక్ ఏమో అని అనుకుంటారు. అవునా, దిస్ ఇస్ మోర్ అసిడిక్ దాన్ దిస్ అనుకుంటారు. కానీ నో, ఆల్వేస్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్ మీన్స్ హియర్ ఆల్సో 2 is more acidic than 1. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఆల్కహాల్స్ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ కంపేర్ చేస్తే బ్లైండ్గా ఫిక్స్ అయిపోయింది కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్స్ ఆర్ మోర్ అసిడిక్. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు రైట్ 2 is greater than 1. బ్లైండ్గా రాసేయండి, దానికి ఏ గ్రూప్స్ అటాచ్ అయినాయి ఏమైనాయి అవన్నీ డోంట్ థింక్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ ఇట్, బ్లైండ్లీ యూ కెన్ రైట్ దిస్. క్లియర్, అండర్స్టూడ్? ఓకే, సో నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్. సో దీంట్లో కూడా ఇక్కడ మనకు ఫామ్ అయ్యేది ఏంటి, లెట్ మీ చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యే కాంజుగేట్ బేస్ ఏంటంటే, సో ఇదేమో CH3O మైనస్, ఇక్కడ CH3CH2O మైనస్, ఇక్కడేమో CH3CH2CH2O మైనస్. అంటే ఇక్కడ మీకు కనిపించే మూడిట్లో కూడా ఇది ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూపే, ఇది ప్లస్ ఐ గ్రూపే, ఇది కూడా ప్లస్ ఐ గ్రూపే, ఇది కూడా ప్లస్ ఐ గ్రూపే. సో కానీ విచ్ ఇస్ ఎ బెటర్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్? దిస్ ఈజ్ ఎ బెటర్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్. అంటే ఇది బెటర్ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ అంటే దిస్ విల్ ఇండ్యూస్ మోర్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఆన్ దిస్. అంటే ఇది ఇంకా ఎక్కువ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని ఇక్కడ యాడ్ చేస్తుంది. అంటే మోర్ ఇస్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ డెన్సిటీ, స్టెబిలిటీ విల్ స్టార్ట్ టు గో డౌన్. అంటే ఆబ్వియస్గా ఇక్కడ కనిపించే ఈ మూడిట్లో ఒకవేళ దీన్ని నేను 1, 2 and 3 అని నంబర్ చేస్తే కెన్ ఐ సే 3 is less stable compared to 2, 2 is less stable compared to 1. ఎందుకంటే this is destabilizing. Understood? As simple as that. అంటే ఆబ్వియస్గా 1 is more stable అంటే 1 is more acidic. So that means methyl alcohol is more acidic compared to ethyl alcohol. Ethyl alcohol is more acidic compared to propyl alcohol. As simple as that. చైన్ పెరిగిందంటే అసిడిటీ కూడా తగ్గిపోతుంది అని బ్లైండ్గా ఫిక్స్ అయిపోవచ్చు. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? దెన్ హౌ అబౌట్ దిస్? సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ లాజిక్. సో ఇక్కడ మనకు OH గ్రూప్, సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుంది, కాంజుగేట్ బేస్ అంటే O మైనస్కి ఒక స్టెబిలిటీ చూడాలి. సో ఇక్కడ ఇది ఒక గ్రూప్, ఇది కూడా మనకు ప్లస్ ఐ గ్రూపే. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో ప్లస్ ఐ గ్రూప్. కానీ ఇక్కడ మనకు బ్రాంచింగ్ ఉంది. సో బ్రాంచ్డ్, దిస్ ఈస్ బ్రాంచ్డ్ వెరాస్ దిస్ ఇస్ a plus I. This is primary, this is what? Secondary. So obviously మనకు secondary is a better plus I group compared to that of the primary. So అందుకనే ఇక్కడ కూడా this will act as a better plus I group. సో ఈ ప్లస్ ఐ గ్రూప్ ఇక్కడ ఓ మై ఆక్సిజన్ మీద ఉండే నెగిటివ్ ఛార్జ్ని డిక్రీజ్ చేస్తుందా ఇంక్రీజ్ చేస్తుందా? ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఓ మైనస్ మీద ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇది ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూప్ అంటే దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రాన్ డొనేటింగ్ గ్రూప్. ఇట్ గివ్స్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టు ద గ్రూప్. ఇది ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది, ఇది మళ్ళీ నెగిటివ్ ఛార్జ్ యాడ్ చేస్తే ఇది డీస్టెబిలైజ్ అవుతుంది. అందుకనే ఇక్కడ ఇఫ్ ఐఎమ్ నంబరింగ్ దిస్ యాజ్ 1 and 2, ఓకే, దెన్ 2 is less acidic compared to that of the 1 in terms of the acidic strength. Understood? Yes, Priya, absolutely the 1 is more acidic. Okay, understood? Do you have any doubts still here? So shall we go to the next question? Okay, so ఒక్కటి మాత్రమే మీకు ఎక్సెప్షన్, అలిఫాటిక్ యాసిడ్స్లో ఫార్మిక్ యాసిడ్ is a strong acid compared to all other aliphatic acids. Formic acid, you must, that is the only exception there. Okay na?
Formic acid is strong acid compared to the all other aliphatic acids. అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. Okay, so now let's look at the next question. So ఈ question చూడండి. Let's see if we can answer this question. సో ఈ క్వశ్చన్లో మీకు మళ్ళీ సేమ్ OH గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ దీన్ని if you are writing its conjugate base, so here it is CH3 CH2 O minus. ఇక్కడేమో CF3 CH2 O minus. మరి ఇక్కడ CCl3 CH2 ఇక్కడ O minus. మరి ఇక్కడ చూడండి NO2 3C CH2 O minus. సో ఇక్కడ మీరు అన్నిట్లో గమనించాల్సింది ఏంటంటే హైడ్రోజన్ బదులు ఇక్కడ CF3 ఫ్లోరిన్స్ ఉన్నాయి, క్లోరిన్స్ ఉన్నాయి, నైట్రో గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్, సో ఇదేమో ఒక ప్లస్ ఐ గ్రూప్ అండ్ దిస్ ఫ్లోరెన్స్ మైనస్ ఐ, దిస్ ఇస్ ఆల్సో మైనస్ ఐ, దిస్ ఇస్ ఆల్సో మైనస్ ఐ. సో ఒకటేమో ఇక్కడ ప్లస్ ఐ, 3 మైనస్ ఐ గ్రూప్స్. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఇక్కడ నెగిటివ్ ఛార్జ్ని తగ్గిస్తాయి. ఎందుకు తగ్గిస్తాయి? మైనస్ ఐ గ్రూప్స్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్, హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ గ్రూప్స్. అంటే ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్ని తన వంతు తను తీసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఆబ్వియస్లీ దే విల్ డిక్రీజ్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ హియర్. అంటే ఇక్కడ ఈ మూడిట్లో విచ్ ఇస్ ద బెటర్ మైనస్ ఐ గ్రూప్ అన్న విషయం మళ్ళీ మీకు తెలియాలి. సో ఇఫ్ యూ కంపేర్ దిస్ NO2, క్లోరిన్ అండ్ ఫ్లోరిన్, ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ దాట్ మైనస్ ఐ గ్రూప్స్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ మనకు NO2 is the strongest minus I group compared to that of the fluorine, compared to that of the chlorine. సో ఏదైతే బెటర్ మైనస్ ఐ గ్రూప్ ఉంటుందో దాని యొక్క యాసిడిక్ నేచర్ కూడా బెటర్గా ఉంటుంది. అబ్సల్యూట్లీ రమ్య, ప్రియా, అబ్సల్యూట్లీ. ఓకే, సో దట్ మీన్స్ హియర్ 1 2 3 4. ప్రియా డౌటే వద్దు, నువ్వు కరెక్ట్గా చెప్తున్నావు. యు ఆర్ 100% రైట్. యూ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టు బీ ఎనీ మచ్ ఆఫ్ డౌట్ఫుల్. క్లియర్గా చెప్పండి, సార్ 4 more acidic, అంతే, సింపుల్ యాజ్ దట్. యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్. ఐ నో దట్ యు ఆర్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్. యూ డోంట్ హ్యావ్ టు గెస్ ద ఆన్సర్. యు ఆర్ 100% షూర్. ఐ నో దట్ నీకు ఆన్సర్ తెలుసు అని నాకు బాగా తెలుసు. ఓకే, సో కంపల్సరీ సార్ 4 acidic, అంతే, సింపుల్, ఒకటే ఆన్సర్. సూపర్గా ఉంటుంది. సో దట్ మీన్స్ Noel, absolutely, all of you guys, absolutely right. 4 is more acidic compared to that of what? ఇక్కడ కంపారిజన్ ఎలా చేయాలి చెప్పండి? Can I say that? Okay, I'll number it. First one, second one, third one, and ఇది ఇక్కడ fourth one. అంటే మనకి ఇక్కడ the fourth one will be more acidic compared to next second one. This will be more acidic compared to which? Chlorine. Third one compared to that of the one. This will be the acidic nature. Understood? Is this clear? Do you have any doubts still here? Ardhamainda? Awesome. Clear. Yes, absolutely, Priya. You are right. You are absolutely right. So next thing. So these are the various applications of inductive effect. ఓకేనా? సో యాసిడిక్ నేచర్ గురించి తెలుసుకున్నాం. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బోకాటయాన్స్, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కార్బానియాన్స్, అంటే నాన్ కాంజుగేటెడ్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నాన్ కాంజుగేటెడ్, అంటే ఎటువంటి కాంజుగేషన్ లేదు. సో దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ నో p ఆర్బిటాల్స్ దట్ ఆర్ ప్యారలల్. ఓకే, ఎందుకు చెప్తున్నామంటే కాంజుగేషన్ ఉంటే ఏం జరుగుతుందంటే ఇంకొక స్పెషల్ ఎఫెక్ట్ ఒకటి ఉంది, అదే రెజనెన్స్ ఎఫెక్ట్. ఆ రెజనెన్స్ ఎఫెక్ట్ గురించి రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో విల్ టాక్ అబౌట్ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్. అసలు ఈ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఎందుకు వస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎ పై బాండ్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ ఒక 2 గ్రూప్స్ ఉన్నాయనుకోండి. సో AB మధ్యలో 2, సో whenever you are talking 2 groups, so AB. Okay, so basically you can take C double bond X. So ఈ X అనేది కార్బన్ అయినా కావచ్చు, లేదంటే సంథింగ్ ఎల్స్, సమ్ అదర్ ఆటమ్ అయినా, సమ్ అదర్ ఆటమ్ కూడా అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇటువంటి డబుల్ బాండ్ ఉండేటప్పుడు దెర్ ఇస్ 1 సిగ్మా బాండ్, ఒక పై బాండ్.
మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే సిగ్మా బాండ్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగర్ వన్. ఎందుకు? బికాస్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ ఓవర్లాప్. డైరెక్ట్ ఓవర్లాప్ వల్ల ఫామ్ అయింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ బేసికలీ స్ట్రాంగ్ కదా. అలానే లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద పై బాండ్. మరి పై బాండ్ వచ్చేసరికి లాటరల్ ఓవర్లాప్. అంటే లాటరల్ ఓవర్లాప్ అంటే ఏంటిది? దట్ మీన్స్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాప్, అంతే కదా. అంటే సైడ్ నుంచి ఓవర్లాప్ అయింది. సో బేసికలీ లాటరల్ అంటే సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాప్. అంటే సిగ్మాలో అయితే ఇలా డైరెక్ట్గా ఓవర్లాప్ అయి ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ సిగ్మా. అదే కానీ పైకి వచ్చేసరికి ఇలా ఉంటాయి మనకి ఇక్కడ, ఇలా ఒకటి ఇలా ఒకటి సైడ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి ఇలా. ఓకే, అందువల్ల వీటి యొక్క స్ట్రెంగ్త్ని పోల్చుకుంటే మనకేంటంటే ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద బాండ్ స్ట్రెంగ్త్, దిస్ ఈస్ ఎ బిట్ వీకర్. ఇది కొంచెం వీక్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో బేస్డ్ ఆన్ ద బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ సిగ్మా ఈజ్ స్ట్రాంగర్ దాన్ పై. దీనివల్ల ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఇటువంటి డబుల్ బాండ్, సార్ ఫిజికల్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ సెషన్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయండి సార్ ప్లీజ్. అబ్సల్యూట్లీ కేవీ క్రియేషన్స్. నెక్స్ట్ వీక్ ఆఫ్టర్ దివాళీ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ఇన్ఆర్గానిక్ సిరీస్. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ రైట్ నౌ. ఓకే, ఇన్ఆర్గానిక్ సిరీస్, ద సెషన్స్ విల్ బీ లైవ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. సో వీ విల్ డూ ఇన్ఆర్గానిక్ ఫర్ షూర్ ఆల్సో. ఫిజికల్ కూడా ఒక్కొక్కటిగా ఐ విల్ స్టార్ట్ టు అప్లోడ్. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఫైన్. సో ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే, సో ఏదైనా ఒక పాజిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ స్పీషియస్ లేదంటే ఒక అలానే ఈ సి డబుల్ బాండ్ ఎక్స్, ఓకే, ఒక నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ స్పీషియస్, ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్ స్పీషియస్ అయినా లేదంటే ఒక నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ స్పీషియస్ అయినా. ఓకే, సో ఇది ఎప్పుడైతే ఈ డబుల్ బాండ్ ఇస్ వీకర్ కదా, సో వెన్ ఎవర్ దిస్ అప్రోచెస్ దిస్ పర్టికులర్ కాంపౌండ్, ఇది దీన్ని ఇలా అప్రోచ్ అయింది అనుకోండి, ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఏం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ట్రై టు అట్రాక్ట్ ద ఎలక్ట్రాన్స్ టువర్డ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఎందుకంటే ఇక్కడ డెఫిషియన్సీ ఉంది. పాజిటివ్ ఛార్జ్ స్పీషియస్ హ్యాస్ డెఫిషియన్సీ, బట్ వెరాస్ దిస్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ స్పీషియస్ హ్యాస్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న డబుల్ బాండ్ ఏం చేస్తుంది అంటే డిస్టార్ట్ చేస్తుంది, పోలరైజ్ చేస్తుంది. సో బేసికలీ దిస్ విల్ క్రియేట్, ఇది ఎప్పుడైతే దీన్ని ఇలా అప్రోచ్ అవుతుందో ఇక్కడ మనకు ఒక ఎఫెక్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది. ఏం ఎఫెక్ట్ అంటే సి డబుల్ బాండ్ ఎక్స్, సారీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ వీకర్ బాండ్ ఏదైతే ఉందో, ఈ పై బాండ్ ఏదైతే ఉందో, దిస్ గెట్స్ పోలరైజ్డ్, కంప్లీట్లీ పోలరైజ్డ్. సో దీనివల్ల ఇక్కడ దిస్ గెట్స్ ఎ పాజిటివ్ ఛార్జ్, దిస్ గెట్స్ ఎ నెగిటివ్ ఛార్జ్. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? వెన్ దిస్ నెగిటివ్లీ ఛార్జ్డ్ గ్రూప్, దిస్ అప్రోచ్ దిస్ పర్టికులర్ కార్బన్, ఇలా అయితే పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో మరి ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఎప్పుడైతే ఈ కార్బన్ అప్రోచ్ అవుతుందో, సో వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్? సో వెన్ దిస్ ఈస్ అప్రోచింగ్, మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే దిస్ విల్ అండర్గో అగైన్ సి సింగిల్ బాండ్ ఎక్స్. సో పాజిటివ్ ఛార్జ్ విల్ అట్రాక్ట్ దిస్ నెగటివ్, ఇక్కడ పాజిటివ్. సరే, ఎందుకు పై బాండే జరుగుతుంది? ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వీకర్ బాండ్. సో దట్ it is the effect that is caused when a positively charged species or a negatively charged species approaches a pi bond. ఒక pi bond ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు మనకు అక్కడ ఒక ఇట్ కుడ్ అప్రోచ్ దిస్ ఆటమ్ ఆర్ దిస్ ఆటమ్, ఈ ఆటమ్ అయినా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు, ఈ ఆటమ్ అయినా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అది. సో ఇలా అప్రోచ్ అయినప్పుడు మనకు ఈ బాండ్ అనేది ఇలా క్లీవేజ్ జరగడం జరుగుతుంది. Do you understand this? So this effect is known as electromeric effect. And one of the most important thing ఏంటంటే ఇది ఒక టెంపరరీ ఎఫెక్ట్. దిస్ ఈజ్ ఏ టెంపరరీ ఎఫెక్ట్. అంటే మనకి ఇది అప్రోచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇలా జరుగుతుంది. ఎప్పుడైనా ఒక పాజిటివ్లీ చార్జ్ స్పీషియస్ కావచ్చు, నెగిటివ్లీ చార్జ్ స్పీషియస్ కావచ్చు, ఇలా ఈ పర్టికులర్ డబుల్ బాండ్ని అప్రోచ్ అయినప్పుడు మాత్రమే ద బాండ్ గెట్స్ బ్రోకన్ అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కార్బన్ విత్ నెగిటివ్ ఎక్స్ ప్లస్. సో ఇలా అయితే మనకు ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది.
సో దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్. అండర్స్టూడ్? అంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, లెట్స్ లుక్ అట్ దిస్. ఒకవేళ నేను సి డబల్ బాండ్ ఓ అంటే ఇదేమో కార్బన్, లెట్స్ సే ఇదేమో ఆక్సిజన్, ఓకే, ఇదేమో ఆక్సిజన్. సో ఒక నెగిటివ్ చార్జ్ స్పీషియస్ ఇలా వచ్చి దీన్ని కానీ అప్రోచ్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ద బాండ్ విల్ షిఫ్ట్ లైక్ దిస్. సో అప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం జరుగుతుంది? ఈ కార్బన్ ఆక్సిజన్ ఇక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది, ఇక్కడ పాజిటివ్ చార్జ్ వస్తుంది ఎప్పుడు ఇది అప్రోచ్ అయితే. ఓకే, ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీవింగ్, ఈ నెగిటివ్ చార్జ్ కానీ మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, మళ్ళీ ఏం జరుగుతుంది? తిరిగి మళ్ళీ ఇది అప్రోచ్ అయితే ఇలా. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లీవింగ్, దెన్ ఇమ్మీడియట్లీ అగైన్ వాట్ హ్యాపన్స్? లెట్ మీ టేక్ ఎ డిఫరెంట్ కలర్. సో ఇది అప్రోచ్ అయితే ఇలా జరుగుతుంది. ఒకవేళ ఇది కానీ మళ్ళీ వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, తిరిగి ఇది మళ్ళీ సి డబల్ బాండ్ ఓగా ఫామ్ అయిపోతుంది. Did you understand this? Is this clear? So this effect is known as electromeric effect. The effect that is caused when a positively charged species or a negatively charged species are groups and nucleophiles and electrophiles and pilustam. We will discuss more very much detail about nucleophiles and electrophiles. అందుకని నేను చెప్పట్లేదు, అందుకని ఒక పాజిటివ్ చార్జ్ గ్రూప్ అంటున్నాను, ఒక నెగిటివ్ చార్జ్ స్పీషియస్ అంటున్నాను. ఇవి ఎప్పుడైనా ఒక డబుల్ బాండ్ అప్రోచ్ అయినప్పుడు దట్ లీడ్స్ టు దిస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చార్జెస్ బికాస్ ఆఫ్ ద పోలరైజేషన్ వల్ల మనకి చార్జెస్ అయితే వస్తాయి. అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎ టెంపరీ ఎఫెక్ట్. ఎందుకు టెంపరీ అంటే ఈ నెగిటివ్ చార్జ్ ఈ డబుల్ బాండ్ని అప్రోచ్ అవ్వడం వల్ల మాత్రమే మనకి ఇలా పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, కానీ నార్మల్గా అయితే ఈ సి డబుల్ బాండ్ ఓ మీద దీని మీద పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది, పార్షియల్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ నెగిటివ్ చార్జ్ దీన్ని అప్రోచ్ అయిందనుకో, ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ నెగిటివ్ క్లియర్గా బాండ్ అనేది బ్రేక్ అయిపోయి ఇలా ఫామ్ అయింది. ఈ ఎఫెక్ట్ని మనం ఏమని పిలిచాం? ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్. బేసికలీ దిస్ ఈస్ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దిస్ నెగిటివ్ చార్జ్ ఆన్ ద డబల్ బాండ్. కానీ అదే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే, ఈ ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ ఏంటి? ఇది ఒక పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్. కెన్ ఐ సే దిస్ ఈస్ ఎ పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్? ఎందుకు పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్ అంటాం మనం దీన్ని? దిస్ ఈస్ అన్ అవుట్కమ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్. సో వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. అంటే ఆ మాలిక్యూల్లో ఈ గ్రూప్ ఎప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ మనకి ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఎప్పుడు ఉంటుంది. అంతే గనుక ఈ ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్లో కానీ మనం గమనించినట్లయితే, ఇది తీసేసాను అనుకోండి, మళ్ళీ ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్ పార్షియల్ నెగిటివ్ ఇలానే ఉండిపోతాయి. ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్ పార్షియల్ నెగిటివ్. మళ్ళీ ఇది ఒకవేళ దీన్ని అప్రోచ్ అయింది అనుకోండి, మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడ సి ప్లస్ ఓ మైనస్గా మారిపోతాయి. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? Okay, thank you so much. So I have a request from my end. Okay, so this concludes the session. Manam ee session inkoka next 2 to 3 minutes lo will close the session. Do you have any doubts still here? You can ask me if you have any more doubts. Come on guys. Priya, Ramya, Noel, I know that it took some time endukante we have started a bit late. Ledante 10 lope I would have tried to wind it up. Okay, so any more questions? I hope. Ramya, are you clear? Pallavi, clear? Pallavi, Noel, thank you so much. I hope you guys enjoyed the session. Okay na? So okataithe, so this is this clear everything? So we have spoken about inductive effect, what your applications, everything we have spoken. Okay, so meer ganuka if you haven't joined the telegram group, please join the telegram group. ఎందుకంటే ఈ రోజు నోట్స్ కూడా దాంట్లో నేను ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకేనా? క్లియర్? Noel, you don't have to worry about anything. Okay, నీకు అర్థం కాకపోతే you can ask me anything. I'll always help you out. Okay, I'm there to help you out. Okay, thank you Pallavi, thank you Noel, thank you Ramya. Priya, after Diwali, okay, that means we will start the inorganic either on Tuesday or Wednesday. Okay, I cannot promise on Tuesday. We will try to start it on Wednesday. Okay, for sure I'll give you an update on Tuesday. Okay na? Yes, timings to saha Priya, everything I'll post in the telegram group. Oka session lo proper ga manam what is going to be the strategy, what we are going to learn first, basics నుంచి నేర్చుకుందాం.
ఎలాగైతే ఇనార్గానిక్ బేసిక్స్ నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసామో అలానే ఎలా అయితే ఆర్గానిక్ మనం బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేసామో ఇనార్గానిక్ కూడా బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ we will do it for sure. Okay na? Clear? Ramya, thank you so much, Ramya, thank you so much, thank you. It's very nice to hear with you guys. Okay, eppudu I enjoy always interacting with you guys. It's very nice. You guys are amazing, seriously, you guys are amazing. Thank you guys, thank you so much. If you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel. And one more thing, okay, please share it with the people who want to learn organic or who is actually learning, who are actually preparing for NEET. Endukante you are the only people who can actually share this thing with others. Ante ento mandi NEET ku prepare avutuntaru, but they are looking for a good source of learning. సో ఇక్కడైతే వీళ్ళు బాగా చెప్తారు, ఇక్కడ బాగా చెప్తారు, ఇక్కడ బాగా చెప్తారు అని రకరకాలుగా ఎంతోమంది ఆలోచిస్తూ అంటే దే వుడ్ బి థింకింగ్ అండ్ దే వుడ్ బి లుకింగ్ ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ద ఓన్లీ వే టు గెట్ టు నో దాట్, టు గెట్ టు రీచ్ అవుట్ టు దోస్ పీపుల్ ఇస్ త్రూ యూ. మీరు మాత్రమే యూ క్యాన్ మేక్ దట్ పాసిబుల్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్వన్ హూ ఈస్ లుకింగ్ ఫర్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు లెర్న్, నేను నేర్చుకోవాలి, ఇది తెలుసుకోవాలి, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ సమ్వన్ హూ కెన్ హెల్ప్ మీ అవుట్ అని ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ప్లీజ్ షేర్ విత్ దెమ్. ఎందుకంటే that is something you can do it from your end. Okay, I would love to see people on this platform. Okay, I would love to help people out. Okay, కొన్నేళ్ల తర్వాత you should come back to me and tell me, sir, you taught me organic, మస్తు చెప్పారు సార్, బ్రహ్మాండంగా చెప్పారు సార్, నేను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను సార్, నాకు ఇప్పటికి కూడా గుర్తుంది సార్ అనే మాట మీరు చెప్పాలి. ఓకే, I would love to hear it from you guys. I would love to hear your stories. మీ స్టోరీస్ అయితే I want to hear it. In the next few years, how it is going to be. You must come back to me and tell me, sir, this has been my journey. ఆ మాట నేను వినాలి. ఓకే, మీరు ఏదైతే అవ్వాలనుకుంటున్నారు, you want to be a doctor, I would love to see you as a doctor. And the thing is, I want to be part of your journey. Thank you so much, Priya. Thank you, Priya. Thank you, Priya. Thank you so much. Thank you, Pallavi. Physical chemistry kuda we will put on a daily basis, Ramya, for sure. Let's wait till Monday. All your problems. ఇదే కాకుండా ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, మీకు ముందులో కూడా చెప్పాను, యూ గెట్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ మీ పర్సనలీ. ఓకే, అంటే యూ కెన్ యాక్చువల్లీ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్స్. మీరు అడిగే ప్రతి క్వశ్చన్కి నేను పర్సనల్గా ఐ విల్ యాక్చువల్లీ ఆన్సర్ యూ. ఓకే, దట్ ఈస్ ఆల్సో గోయింగ్ టు కమ్ అప్. దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ సస్పెన్స్. అది ఎలా చేయబోతున్నాము, ఎలా ఒకరికొకరు మాట్లాడుకోబోతున్నాము, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు reveal it in the upcoming days. You just have to wait till Diwali. ఎన్నో విషయాలు అయితే మనం చేయబోతున్నాం, రైట్? Thank you so much. I hope you enjoyed the session. If you haven't subscribed, please subscribe to the channel. I will see you in the next session. That would be tomorrow 8 p.m. నెక్స్ట్ సెషన్లో అయితే మనం రెజనెన్స్ అండ్ హైపర్ కాంజుగేషన్ గురించి క్లియర్గా డీటెయిల్డ్గా ఈరోజు ఎలా అయితే ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ గురించి, ఎలక్ట్రోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ గురించి తెలుసుకున్నామో, ఈ రెండింటి గురించి కూడా క్లియర్గా తెలుసుకుందాం. ఓకే, అంటిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బాయ్, గుడ్ నైట్ ఎవ్రీవన్. ఎస్, నగేష్ బెస్ట్ బుక్స్. ఇంకొకటి చెప్తున్నాను, ఎంతోమంది యు ఆర్ ఆస్కింగ్ మీ అబౌట్ ద బుక్స్. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ గ్రేడ్ 11, మీరు కనుక గ్రేడ్ 11లో ఉన్నట్లయితే ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ కెన్ హ్యావ్ రెఫరెన్స్ బుక్స్. రెఫరెన్స్ బుక్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఎన్సీఆర్టీతో పాటు రెఫరెన్స్ బుక్స్ కూడా పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే కొన్ని టాపిక్స్, ఓకే, యూ విల్ నాట్ బీ సాటిస్ఫైడ్ బై జస్ట్ రీడింగ్ ఎన్సీఆర్టీ. కొన్నిసార్లు ఇది నేర్చుకోవాలని అంటే యూ ఆల్వేస్ హ్యావ్ ఏ కన్స్ట్రెంట్. ఎందుకంటే మీరు కావాలంటే చూడండి, ఎన్సీఆర్టీలో మనం నేర్చుకునే ఆర్గానిక్, వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టీచింగ్ యూ ఆర్గానిక్, ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ట్రాపోలేటింగ్ ఇట్. అంటే ఎన్సీఆర్టీలో ఏదైతే ఉందో సేమ్ థింగ్, బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు అన్ఫోల్డ్ ఇట్ మోర్. అంటే అక్కడ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎన్సీఆర్టీలో ఉంది, కానీ ఏంటంటే యూ మస్ట్ అనలైజ్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ టు గెట్ హియర్. బట్ ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రయింగ్ టు, అంటే జస్ట్ ఒక్కొక్కటిగా విడదీసినట్టుగా ఒక్కొక్క పెటల్ని మనం చూసినట్టు ఒక పువ్వు విరుచుకుంటుంది చూసారా, సో ఒక్కొక్కటిగా మనం అంటిల్ ద ఫ్లవర్ బ్లాసమ్స్ యూ కెనాట్ సీ ద ఇంటీరియర్ టు ఇట్.
అలా అందుకనే చెప్తున్నాను. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ హియర్, వీఆర్ జస్ట్ లుకింగ్ అట్ ఎవ్రీ సింగిల్ థింగ్ టు ఏ పర్టికులర్ టాపిక్. అన్ని యాంగిల్స్ అయితే మనం కవర్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడైతే పాసిబిలిటీ ఉంటుందో అవన్నీ అయితే కవర్ చేస్తున్నాం. అర్థం చేసుకోవడానికి, ఇంకా బెటర్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం. ఓకే, క్లియర్? అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీలో ఎంతోమంది సెషన్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ ద సెషన్ బిఫోర్ యూ లీవ్ ద క్లాస్. దట్ వుడ్ బి సీరియస్లీ ఆసమ్. నేను ముందే అడగట్లేదు, సార్ ఐ హ్యాడ్ ఎ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అని మీకు అనిపిస్తే ప్లీజ్ లైక్ ద సెషన్. ఐ వుడ్ లవ్ టు సీ, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద వే టు కమ్యూనికేట్ విత్ మీ. నేను ఎప్పుడైనా కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తానంటే ఐ లుక్ అట్ యువర్ సెషన్స్, మీ కమెంట్స్ చూస్తారు, మీరు ఏం కమెంట్ చేశారు, అందుకని ఐ ఆల్వేస్ రెస్పాండ్ టు యువర్ కమెంట్స్. ఎప్పుడైనా చూడండి, ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ యువర్ కమెంట్స్, ఎవరైనా ఇఫ్ యూఆర్ ఆస్కింగ్ మీ సంథింగ్, I always comment. Hi Sampath, I remember you Sampath. Thank you so much. He is my old student. Sampath is my old student, and thank you so much. Sampath, I am always here. You can come here, you can ask me anything. I will always respond to things. Inkoti kuda, subject don't have any boundaries. There is no limit to the subject. మీరు సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి అని అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ విత్ ఇట్. అది నీట్ కావచ్చు, జేఈ కావచ్చు, ఎంసెట్ కావచ్చు, ఐపీఈ కావచ్చు, ఏదైనా సరే నేను సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి అని అనుకున్నట్లయితే ఐ వుడ్ ఆల్వేస్ లవ్ టు హెల్ప్ యూ, ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ హియర్, రైట్? సో ప్లీజ్ లైక్ ద సెషన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎంజాయ్డ్ ద సెషన్. సో ఐ విల్ సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్, దట్ వుడ్ బి టుమారో. Sampath, absolutely everyone will get to ask me a question. You can ask me a question, I will respond to your questions. Okay? Please join the Telegram group. Please subscribe to the channel. I will see you in the next session, that will be tomorrow. Until then, take care. Bye-bye. Good night, everyone.